I met a scientist in Europe last year, and he's a scientist from NASA, working with astronauts and looking after their health and well-being when they are far away in space. And I asked him that how do you manage with illnesses and diseases in space? When astronauts are living in the space station for 6 months, do they carry suitcases full of medicine with them? In anticipation that I might develop hernia, I might develop blood pressure, I might develop this, I might develop that. Do they carry medication with them? And what happens if they fall sick? He said, Swamiji, we are working on a new system of therapy known as quantum therapy, and which we are successfully using with the astronauts. What is that quantum therapy? He said, it is a computer with a special software. And in the computer, we feed in all the physical parameters, the blood pressure, the heartbeat, the pulse, the temperature, the this, the respiration, all the physical parameters of the astronaut. And the computer assigns a particular frequency to the person. The frequency of that person is captured by the computer. And no matter where the person is on the planet or out of the planet, as long as that person is alive, the computer will continue to pick up that frequency being emitted by the person. And through the computer we can treat the person. If we know that he is going to have headache, we can feed in the information in the computer, and the electromagnets will be beamed from Earth to that person, and that beam of electromagnets will alter the function of his body in space, and he will not have headache. And he said, in this manner we can treat many other illnesses. And we can anticipate by looking at these parameters through regular testing that there is the possibility of this particular disease coming up in this life in future, and treat it. And he further said that hopefully by year 2050 we are working on that. But everybody will be carrying their own personal small computer with them, just monitoring their health and treating themselves. There won't be any need of medicine. There won't be any need of doctor. For major intervention, all these facilities will exist, but every person will have their own personal computer with their frequency. And if you look at it, you feel that headache is coming along, you just run the program for headache, and headache will go away. If you feel low in energy, you zap yourself with feel-good energy, and you will be fine. I said to him, do you know what you are talking about? All the notions of the conventional therapies will come down. They will be destroyed. And what you are saying is very much the yogic principle of working with the pranamaya kosha. Because what is electromagnets anyway? What is prana? People
నమస్తే, స్వాగతం అందరికీ. వెల్కమ్ అండి. నా పేరు మల్లేశ్వరరావు. నేను ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్‌ని హోస్ట్ చేయబోతున్నాను. నేను ఒక వెల్‌నెస్ కోచ్‌ని. అలాగే వెల్‌నెస్ సంబంధించి నేను నా లైఫ్‌లో ఉన్నటువంటి ఇల్‌నెస్‌కి దూరంగా అంటే జరిగిన తర్వాత ప్రతి మనిషి కూడా ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉండాలి. ఏ బాధ, పెయిన్ లేకుండా లైఫ్ లీడ్ చేయాలి అనే ఆలోచనతోటి ఒక సరికొత్త టెక్నాలజీని గత 3½ ఇయర్స్‌గా నేను ప్రమోట్ చేస్తున్నాను. సో, ఈరోజు కూడా మీకు ఆ యొక్క టెక్నాలజీ గురించి చెప్పడానికే నేను మీ అందరిని ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే చాలామంది ద్వారా మీకు లింక్ చేరే ఉంటుంది. సో, మీరందరూ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక 1 అవర్ పాటు మీరు ఫోకస్ చేస్తే మన లైఫ్‌లో హెల్త్, వెల్త్, హ్యాపీనెస్ ఈ 3 కూడా ఎలా పొందొచ్చు? ఏ విధంగా మనకున్న రుగ్మతల నుంచి మనం బయటపడొచ్చు? అలాగే ఇంకా చాలా విషయాలు మనం దీని ద్వారా తెలుసుకుంటాం అనమాట. సో, ముందుగా నా స్టోరీలో చూస్తే నేను ఒక క్రానిక్ డయాబెటిక్. సో, డయాబెటిస్‌లో ఉన్నటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నన్ను చాలా బాగా పీడించినాయి. సో, అలాంటి ఇష్యూస్ నుంచి కూడా నేను నా బాడీని హీల్ చేసుకోవడమే కాకుండా, నేను ఈ రోజున ఒక హీలర్‌గా పనిచేస్తూ చాలామందికి ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా వాళ్ళకి హీలింగ్ అందే విధంగా చూస్తున్నాను. సో, అది చాలా బ్లెస్డ్ లైఫ్ లాగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఒక కాన్షియస్‌ఫుల్ లైఫ్‌ని లీడ్ చేయడానికి ఈ యొక్క టెక్నాలజీ నాకు ఉపయోగపడినందుకు, అదే టెక్నాలజీని ఈరోజు నేను మీ అందరికీ ప్రజెంట్ చేస్తున్నందుకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. సో, ఇంకా ఎవరైతే మీరు ఈ యొక్క లింక్‌ని ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్‌లో వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేస్తూ ఈ ప్రోగ్రామ్‌కి అటెండ్ అయ్యడానికి మీరు చూడండి. సో, మాక్సిమం మీకు ఈ 1 అవర్‌లో ఆల్మోస్ట్ 45 మినిట్స్ చాలా క్రూషియల్ టైమ్ అనమాట. మీ యొక్క ఫోకస్ అంతా గూడా మీరు ఎలా మీ హెల్త్‌ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అనే దాంట్లో మా టెక్నాలజీ రోల్ ఏంటి? ఎలా పనిచేస్తుంది? ఇవన్నీ చెప్పే ప్రయత్నమే ఈరోజు ఈ ఈవినింగ్ అనమాట. సో, అందరికీ మరోసారి శుభ సాయంత్రం విషెస్ చెప్పుకుంటూ ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. సో, ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నా ప్రజెంటేషన్ కూడా ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తున్నా పీపీటీ. సో, మనందరం ఇక్కడ ఈరోజు అసెంబ్లీ అయ్యామంటే రీజన్ ఏంటంటే చాలామందికి తెలుసు. కొంతమంది హెల్త్ కోసం వచ్చారు. కొంతమంది వెల్త్ కోసం వచ్చారు. కొంతమంది మానసిక ఆరోగ్యం కోసం వచ్చారు. కొంతమంది పెయిన్ ఫ్రీ లైఫ్ కోసం వచ్చారు. కొంతమంది ఇంకా హెల్తీ లివింగ్ కోసం వచ్చారు. లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ కోసం వచ్చారు. సో, ఇలా ఇక్కడ ఉంచున్న వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున స్వాగతం పలుకుతూ, సో, ఒక్కసారి అసలు ఈరోజు మనం ఎందుకు అవసరం? ఈ కాన్సెప్ట్, ఈ యొక్క టెక్నాలజీ అవసరం అని చూస్తే, ఈరోజు నేను చెప్తున్న మాట కాదు. మనకున్నటువంటి పేపర్ కట్టింగ్స్‌లోనే ఈరోజు చూస్తే 74% ఇండియన్స్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ స్ట్రెస్ అని చెప్తాం. మనందరం గూడా మానసిక ఒత్తిడిలో ఉన్నాం. ఏదో ఒక సమస్యతోటి మానసిక రుగ్మత, స్ట్రెస్సు, ఆందోళన, యాంగ్జైటీ తోటి సఫరింగ్ తీసుకుంటున్నాం. సో, ఒకప్పుడేమంటే ఉమ్మడి ఫ్యామిలీలుండేవి. ఏదైనా బాధాబంది ఉంటే జనరల్‌గా పెద్దవాళ్ళతోనో డిస్కషన్ చేసేవాళ్ళం. ఈరోజు ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్‌లో కనీసం మనసులో ఉన్న బాధను గూడా ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయలేని పరిస్థితి ఉంది. అందువల్ల అది అలాగే లోపల లోపల ఉండిపోతే ఆ సఫరింగ్ కాస్త స్ట్రెస్ కింద లీడ్ అవుతుంది. సో, అలాగా ఇక్కడ మనకి యాంగ్జైటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. దాంతో పాటు జనరల్‌గా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్‌లు మనం చూస్తున్నాం. ఎన్నో రకాలైన ప్రాబ్లమ్స్ ఈరోజు డయాబెటిస్ కావచ్చు, హైపర్ టెన్షన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా ఇతరత్ర కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోవడం కావచ్చు, మనం తినే డైట్‌లో న్యూట్రిషన్ డిప్లీట్ అవ్వటం కావచ్చు, అలాగే లేడీస్‌లో చాలా రకాలైన సమస్యలు. అందులో ముఖ్యంగా చూస్తే వాళ్ళకి హార్మోన్ ఇంబాలెన్స్ కావచ్చు, లేదా ఇక చూస్తే అసలు చాలా వరకు క్యాన్సర్స్ చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. సో, ఇవన్నీ పెస్టిసైడ్స్, కెమికల్ రెసిడ్యూస్‌తో ఉన్న ఆహారాన్ని మనం తీసుకుంటూ, మన ఆహారంలో న్యూట్రిషన్ డిప్లీషన్ అవ్వటం వల్ల మన సెల్‌లో ఉన్నటువంటి హార్మోన్‌ని దెబ్బతింటూ ఈరోజు మనకి ఇలాంటి జబ్బులన్నీ గూడా చూస్తున్నాం. సో, ఈరోజు మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే హెల్తీగా ఉన్నాం అనుకుంటున్నాం. కానీ నిజమైన హెల్తీలో ఉన్నామా అనేది క్వెషన్ మార్కే అన్నమాట. ఎప్పుడు బయట డిటెక్ట్ అవుతదో చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో కొన్ని అంతర్గతంగానే కొన్ని రోగాలనేవి అలా లోపల లోపల పెరుగుతూ ఒక్కసారిగా మనల్ని డిజార్డర్‌లోకి నెట్టేస్తున్నాయి. అలాగే చాలామంది ఈరోజు మెయిన్ కన్సర్న్ ఏంటంటే ఎవరో ఒకళ్ళ బాడీలో అంటే కంపల్సరీ ప్రతి ఇంట్లో గూడా ఈ పెయిన్ తోటి, సఫరింగ్ తోటి బాధపడే వాళ్ళు ఎక్కువ మందిని చూస్తున్నా. అది బ్యాక్ పెయిన్, లో బ్యాక్ పెయిన్, నెక్ పెయిన్, స్పాండిలైటిస్, సర్వికల్ స్పాండిలైటిస్, ఇంకా చెప్పాలి అంటే సయాటికా ఇష్యూస్ ఇవన్నీ గూడా ఒక పెయిన్ లేని ఇల్లు లేదు ఈ రోజున. అందువల్ల సఫరింగ్‌లో పెయిన్ కనిపిస్తుంటుంది. అలాగే ఇందాక నేను చెప్పిన మెంటల్ హెల్త్‌లో గూడా చూస్తున్నాం. మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్‌లో ఎమోషనల్ బ్లాకేజెస్ తోటి మనుషులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాళ్ళకి ఆ ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్స్ నుంచి చాలా దూరం అయిపోతున్నారు. అలాగే స్లీప్‌లెస్ డిజార్డర్‌లు పెరిగిపోయినాయి. సో, ఇవన్నీ గూడా ఈరోజు మన ముందున్నటువంటి సమస్య. అంటే సొసైటీలో ఈ ఇప్పుడున్న ఎదుర్కొంటున్న పెయిన్ పాయింట్స్ అన్నిటిని గాని చూసుకుంటే డిప్రెషను, యాంగ్జైటీ,
పిల్లల్లో వచ్చేసి లెర్నింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, మెమరీ లాసెస్ ఉంటున్నాయి, అలాగే చదివింది పర్ఫామ్ చేయలేకపోతుంటారు, అలాగే ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ రిలేషన్షిప్ ఖరాబ్ అయిపోతూ కూడా మన యొక్క మానసిక శారీరక ఆరోగ్యాన్ని ఖరాబ్ చేస్తుంటుంది. అలాగే ఇంకా పెయిన్, ఇంజురీస్, ఇన్సామ్నియా, నిద్రలేనితనం, నిద్ర పట్టలేనితనం, లేకపోతే పడుకున్నా కానీ నిద్ర రాదు, మొబైల్ అడిక్షన్ అయిపోతున్నాం, అలాగే ఎగ్జాషన్ అయిపోవటం, ఏదైనా పనిలో ఉన్నా కానీ పని చేయలేకపోవటం, అలసట, నిస్సత్తువ. సో ఇవన్నీ సమస్యలే. ఒక జాబ్ చేసే వాళ్ళకి కాదు, ఈవెన్ ఇంట్లో ఒక వర్కింగ్ ఉమెనే కాకపోవచ్చు, ఈవెన్ ఇంట్లో పనిచేసే ఒక హౌస్లో ఉన్నటువంటి హౌస్ హోల్డ్ వర్క్లో కూడా చాలా ఎగ్జాషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక పని చేయాలని అని చెప్పేసి పక్కన రెస్ట్ తీసుకోవాలనిపించేటువంటి తత్వం అలా పెరిగిపోతున్నాయి. ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుంది? అలాగే చేసే పనిలో స్ట్రెస్ పెరిగిపోతుంటుంది, హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతున్నాయి, ఎలర్జీ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, లాస్ ఆఫ్ డైరెక్షన్, అలాగే ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్. ఇది చాలా ఫండమెంటల్. ఎవరికైతే ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యలతో కూడా ఈరోజు మన యొక్క హెల్త్ కూడా ఖరాబ్ అవుతుంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తే ప్రాథమికంగా ఈ యొక్క ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా 5 ఏరియాస్ ఆఫ్ సఫరింగ్ కింద తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్‌లో మళ్ళీ మనం ఒక డివైడ్ చేస్తే 5 రకాలైనటువంటి మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూస్తున్నాం. అందులో ఒకటి శారీరక సమస్యలు ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బాడీ అంటాం. బాడీ అంటే ఇంగ్లీష్‌లో బాడీ. జస్ట్ అదే తెలుగులో అయితే 3 పదాలు ఉంటాయి. సో శరీరం అని అనొచ్చు, తనువు అనొచ్చు, దేహం అనొచ్చు. సో దేనికి ఏ సందర్భంలో ఏ శబ్దం వాడాలన్నది మనకి బ్యూటిఫుల్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఇచ్చారు. కానీ అలా కాదు ఇక్కడ. ఇంగ్లీష్‌లో బాడీ అనేస్తాం. సో ఇక్కడ మైండ్ అనేది రెండోది చూడొచ్చు. అంటే మైండ్ అంటే మనసు, మన యొక్క మానసిక వ్యవస్థ. సో ఈ విధంగా మైండ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాం. అలాగే రిలేషన్‌షిప్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాం. అంటే రిలేషన్‌షిప్స్ అంటే అదొక వైఫ్ హస్బెండే కాదు. ఈ రోజున ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్, ఒక బ్రదర్‌కి బ్రదర్, సిస్టర్‌కి బ్రదర్ మధ్య, ఈవెన్ పేరెంట్స్‌కి పిల్లలకి మధ్య కూడా రిలేషన్స్ అనేది ఆ యొక్క ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల కూడా ఈరోజు సఫరింగ్ చూస్తున్నాం. అలాగే మనీ ఇష్యూస్, ఇది చెప్పనక్కర్లేదు. సో కరోనా పాండమిక్ తర్వాత చాలా వరకు ఫైనాన్షియల్‌గా స్ట్రగుల్ అయిన వాళ్ళని చూస్తున్నాం. చాలా వరకు ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ టెన్షన్, స్ట్రెస్ తోటి కూడా వాళ్ళ యొక్క హెల్త్‌ని ఖరాబ్ చేసుకుంటున్నారు. అలాగే వర్క్ విషయంలో కూడా వర్క్ లోడ్, వర్క్ పాలిటిక్స్, అలాగే మనం జాబ్‌లో వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న ప్రెషర్ లేదా కొలీగ్స్ యొక్క కాంపిటీషన్, ఇవన్నీ కూడా మన మీద ఇంపాక్ట్ చూపెడుతున్నాయి. సో ఈ 5 ఏరియాస్ ఆఫ్ వర్క్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది. ఈ సఫరింగ్స్ అన్ని ఇట్లా ఉన్నాయి. సో వాస్తవానికి ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఫస్ట్ మనం దేని మీద డిపెండ్ అవుతామంటే గ్రాస్ బాడీ మీద డిపెండ్ అవుతాం. అంటే మనకున్న శరీరం, శారీరకంగా ఉన్న శరీరం మీద దాన్ని మనం ట్రీట్మెంట్‌కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేది ఆలోచన వస్తది. వాస్తవానికి ఏదైనా ఒక రుగ్మత స్టార్ట్ అయింది అంటే శారీరకంగానే కాదు, దానికేంటంటే కంప్లీట్ హీలింగ్ జరగాలి అంటే బియాండ్ ద ఫిజికల్ చూడాలి. అంటే ఇప్పుడు ఫిజికల్ బాడీ అనేది ఎంతవరకు మనకు కనిపించేదే కావచ్చు. కానీ మోస్ట్‌లీ మనకొచ్చేటువంటి రుగ్మతలకి ఎనకాల మన మెంటల్ బాడీ ఉంటుంది. అలాగే మనకి ఇంకా హోలిస్టిక్ లెవెల్‌లో చూడాలి. అంటే ఈ హోలిస్టిక్ లెవెల్‌లో ఏం కనిపిస్తదంటే అటు గ్రాస్ బాడీ కనిపిస్తుంది, సటిల్ బాడీ కనిపిస్తుంది, క్యాజువల్ బాడీ కనిపిస్తుంది. సో నేను చెప్పే టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఆ టెక్నాలజీ ద్వారా స్థూలంగా ఉన్న ప్రాబ్లమే కాదు, ఈవెన్ సూక్ష్మంగా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్‌ని కూడా మన క్యాజువల్ బాడీ, సోటల్ బాడీకి సంబంధించి కూడా మనం ఆ యొక్క హీలింగ్ చేసుకునేటువంటి ప్రత్యేకమైన పద్ధతిని ఈరోజు నేను మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను. సో దీనికి ప్రధాన కారకులు అంటే ఈ టెక్నాలజీ రావటానికి, అందరికీ పరిచయం కావడానికి ద గ్రేట్ సైంటిస్ట్ నికోలా టెస్లా గారు చెప్పినటువంటి, ఆయన చూపించినటువంటి రెవల్యూషనరీ కాన్సెప్ట్స్‌లో ఆయన చెప్పిన మాట ఇదొకటనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్, థింక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వైబ్రేషన్ అని చెప్తారు. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మనకిప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాబ్లమ్స్‌కి సొల్యూషన్ అంతా కూడా ఎనర్జీ, ఫ్రీక్వెన్సీ, వైబ్రేషన్‌లోనే ఉంది. ఆ దిశగా ఆలోచన చేస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటికి రావచ్చు అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తే కాదు, ఈవెన్ దాన్ని నిరూపించిన వ్యక్తి కూడా నికోలా టెస్లా గారనమాట. సో దానికి అలాగే నెక్స్ట్ ఆయన సమకాలీకుల్లో చూసుకుంటే ఆయన సీనియర్ ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్ గారు కూడా ఫ్యూచర్ మెడిసిన్ విల్ బి ద మెడిసిన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని చెప్పారు. అంటే ఈరోజు ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వైబ్రేషన్. మనందరం ఒక వైబ్రేషన్ ఫీల్డ్‌లో ఉంటాం. ఎందుకంటే ప్రతీది కూడా ఈరోజు ఏదైతే మూవ్‌మెంట్‌లో ఉంటుందో ఆ మూవ్‌మెంట్‌లో ఉన్న మన బాడీలో సెల్స్ ఉంటాయి. అలాగే మనం యాక్చువల్‌గా నిలకడగా కూర్చుందాం అనుకుంటాం గానీ తెలియకుండానే మనం కూడా ఈ యొక్క ఎర్త్ వైబ్రేషన్ ఫీల్డ్‌లో తిరుగుతూ ఉంటూనే ఉంటాం. ఆ విధంగా ప్రతీదీ కూడా మనకిక్కడ వైబ్రేషన్‌లోనే ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్‌లో 1905లో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చినటువంటి ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్ గారు చెప్పిన మాట ఏంటంటే,
ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎనర్జీ. ఈరోజు ప్రపంచం అంతా కూడా ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. సో అందువల్ల మనం రైట్ ఫ్రీక్వెన్సీని గన మ్యాచ్ చేయగలిగితే ఆ ఎనర్జీ ఇష్యూస్ ఏవైతున్నాయో అవి రిజాల్వ్ అవుతాం ద్వారా మన శారీరక, మానసిక అలాగే మనకున్న రుగ్మతలు కూడా బయటకు పడొచ్చు అని చెప్పేసి ప్రూవ్ అయిందనమాట. సో ఈ విధంగా ఐన్‌స్టీన్ గారు చూపించిన దారిలోనే ఈ యొక్క ఇల్‌నెస్ నుంచి మనం వెల్‌నెస్‌లోకి రావడానికి. సో ఇప్పుడు ఏ సమస్య అయినా కావచ్చు. అది ఇల్‌నెస్ అంటే అది మానసికమా లేకపోతే శారీరకమా కాకుండా ఏదన్నా సరే ఒక బాధ నుంచి బయటికి రావడానికి, వెల్‌నెస్‌లోకి రావటానికి ఈయన చూపించినటువంటి ఎనర్జీ ప్యాటర్న్, ఎనర్జీ వైబ్రేషన్ ఫీల్డ్స్ వీటి మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి రీసెర్చ్ అనేది జరిగింది. సో దాదాపు 1930 నుంచి కూడా ఎంతోమంది సైంటిస్టులు ఈ యొక్క టెక్నాలజీని అంటే ఇప్పటివరకు మనం కెమిస్ట్రీ మందులు, కెమిస్ట్రీ చూస్తున్నాం కాబట్టి, ఇక నుంచి ఫిజిక్స్ అనేది కూడా ప్రధానమైన భూమికి పోషించబోతుంది. సో, ఆ విధంగా ఫిజిక్స్‌ని బేస్ చేసుకుంటూ గూడా మన యొక్క మానసిక, శారీరక ఇష్యూస్‌ని మనం క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పినటువంటి ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్ ఏదైతే సిద్ధాంతం ఉందో, ఆ సిద్ధాంతం బేస్ చేసుకొని ఈ రోజున 1930లో డాక్టర్ రోనాల్డ్ రైఫ్ అనేటువంటి ప్రముఖ సైంటిస్టు అలాగే క్వాంటమ్ ఫిజిసిస్టు ఆయన ఏం చేశారంటే, ఈ యొక్క ఎనర్జీ బేస్డ్ సంబంధించినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నీ గూడా ఆయన అన్నీ రీసెర్చ్ చేసి, రైఫ్ మెషిన్ అని చెప్పేసి ఒకదాన్ని తయారు చేశారు. తద్వారా దాదాపు 16 మంది క్యాన్సర్ పేషెంట్‌లని ఆయన తన సబ్జెక్ట్స్‌గా తీసుకొని, వాళ్ళ బాడీలో క్యాన్సర్ లేకుండా కంప్లీట్‌గా హీల్ చేసేసారనమాట. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరికి సపోర్ట్ చేశారో, ఆ విధంగా అది వచ్చిన పెద్ద వైరల్ అయింది ఆ టైంలోనే. సో, అప్పుడున్నటువంటి ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే బాగా కొన్ని కోట్ల రూపాయలు, మిలియన్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ జరిగినాయి. సో, ఈరోజు ఈ ఫిజిక్స్ బేస్‌లో ఈ యొక్క టెక్నాలజీని బయటికి రావడం ఇబ్బందని చెప్పి, రైఫ్ గారి మీద విపరీతమైనటువంటి దుశ్చర్యలకు పాల్గొని, ఆయన్ని జ్యూరీ నుంచి కూడా ఆయన్ని బయటికి తీసి, ఆయన మీద విపరీతమైన ఆంక్షలు విధించి, ఆయన ల్యాబ్‌ని ధ్వంసం చేసి, ఆ టెక్నాలజీని మనకు అందనీయకుండా చేశారనమాట. అయినప్పటికీ కూడా యూరోపియన్స్‌లో చాలా వరకు ఏంటంటే, ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ మీద విస్తారమైన పరిశోధనలు జరగటం స్టార్ట్ అయింది. ఆ విధంగా గత సెంచరీ నుంచి కూడా దాదాపు ఈరోజు మనం 2024లో ఉన్నాం. ఆల్మోస్ట్ 1920 నుంచి కూడా ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్, వైబ్రేషన్స్ మీద ఎంతోమంది పరిశోధనలు చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఆ విధమైన పరిశోధనలో ఏం ఫైండ్ ఔట్ చేశారంటే, ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనే వాటి ద్వారా మనం బాడీలో ఉన్నటువంటి సెల్స్‌ని షాటర్ చేయొచ్చు. అలాగే న్యూట్రలైజ్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మైక్రో ఆర్గానిజంని, పాథోజెన్స్‌ని న్యూట్రలైజ్ చేసి దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అలాగే మనకు కావాల్సినటువంటి సెల్స్‌ని రెసొనేట్ చేయొచ్చు. మానసికంగా, శారీరకంగా కూడా ఆ యొక్క స్టిమ్యులేషన్ అనేది సాధ్యపడుతుందని చెప్పి నిరూపించిన వ్యక్తి. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఒక సెర్టైన్ నోట్‌లో ఫ్రీక్వెన్సీని పంపించడం ద్వారా ఈవెన్ గ్లాస్ అనే ఒక మ్యాటర్‌ని అంటే మెటీరియల్‌ని కూడా బ్రేక్ చేసేటువంటి శక్తి ఫ్రీక్వెన్సీస్‌కి ఉంది అని చెప్పేటువంటి పరిశోధనలు ఎన్నో మనకి యూట్యూబ్‌లో కనపడుతుంటాయి. ఇదొకసారి వీడియో చూడండి. ఆయన ఒక గ్లాస్ పెట్టారు. ఒక సెర్టైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎనర్జీని పంపించడం ద్వారా అది ఎప్పుడైతే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ తాడిందో దానికి ఆ గ్లాస్ కూడా అంటే ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తున్నాయో చూడండి. మన బాడీ ప్రతీది గూడా రెసొనేట్ అవుతదనమాట. ఒక్కొక్క లెవెల్‌లో ఫ్రీక్వెన్సీ. అది మైండ్ రెసొనేట్ అవుతది. బాడీ రెసొనేట్ అవుతది. మన ఎమోషన్స్ మైండ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏదైతే మనం ఒక థాట్ క్రియేట్ చేస్తామో, రిలీజ్ చేస్తామో, సెర్టైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఆ యొక్క ఎమోషన్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎమోషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ ఇన్ మోషన్ అని చెప్తామనమాట. అంటే ప్రతీది గూడా ఈరోజు ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఆ ఎనర్జీని ఇంకొక ఎనర్జీతో మనం రెసొనేట్ చేసినప్పుడు అది స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. అలాగే షాటర్ అవుతుంది. మనకి ఏ విధంగా కావాలో ఆ విధంగా న్యూట్రలైజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఎన్నో ప్రయోగాత్మకంగా ఇక్కడ మనకు నిరూపించడం జరిగింది. అలాగే మన బాడీ అంతా కూడా ఏంటంటే శరీరం ఒక ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ బీయింగ్ అని చెప్తారు. అంటే మన శరీరంలో కొన్ని లక్షల మిలియన్ ట్రిలియన్ కణాలు సెర్టైన్ వోల్టేజ్ మెయింటైన్ చేస్తుంటాయి. ఎక్కడైతే వోల్టేజ్ కరెంట్ ఉంటుందో అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అలాగే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కలిపి ఉంటుందన్నమాట. సో, ఆ విధంగా ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ బేస్ చేసుకొని, ఆ సిద్ధాంతాల ద్వారా ఈ రోజున అవి అలా అలా డెవలప్ అవుతూ ఈ రోజున ఎన్నో రకాలుగా మనం ఇక్కడ ఈ శకంలో చూస్తున్నాం. సో, దీని ఎనకాల ఎన్నో రకాలైనటువంటి పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు వాళ్ళు
ఈ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని బలపరుస్తూ కూడా చాలా బుక్స్ రాశారు. అందులో మీరు చూస్తే బాడీ ఎలక్ట్రిక్ అని, రెజొనెన్స్ ఎఫెక్ట్ అని కరోలినా అని చెప్పి మేడం రాశారు. అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ కోసము ఒక ప్రత్యేకమైన ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎలా వాడుకోవచ్చు అనేది చూపించారు. అలాగే పిఈఎంఎఫ్ అని, అలాగే ఈ కార్నర్లో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి మార్కస్ షిమ్కి గారు. ఆయన నుంచి కూడా నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను. అలాగే హీలింగ్ ఈజ్ ఎ వోల్టేజ్ అని చెప్పి, డీకోడింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ ఫీల్డ్, వైబ్రేషనల్ మెడిసిన్ అని, ఎలక్ట్రిక్ బాడీ ఎలక్ట్రిక్ హెల్త్ అని చెప్పేసి ఇలాగ ఎన్నో రకాలైన బుక్స్ ద్వారా ఈ యొక్క టెక్నాలజీని, సైన్స్ని మనకి పరిచయం చేయడం జరిగింది. సో దీంతో పాటు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఒక జర్మన్ ఫిజిసిస్ట్ అనమాట, బకర్డ్ హేమ్. సో ఈయన ఇదే మార్కస్ షిమ్కి అని చెప్పాను కదా ఇందాక. సో ఆయనకి గురువు గారు అనమాట. వాస్తవంగా ఈ యొక్క ఫిజిక్స్లో క్వాంటమ్ ఫిజిషియన్స్ కాబట్టి మార్కస్ గారికి ప్రేరేపణ రావడానికి మొత్తం కూడా ఈయన చూపించినటువంటి సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో 12 డైమెన్షన్ థియరీ అనేది. సో ఈ మామూలుగా మనం 3 డైమెన్షన్ చూస్తాం. సో 3 డైమెన్షన్ తర్వాత ఎప్పుడైతే టైం యాడ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ 4th డైమెన్షన్. అది కాకుండా బియాండ్ దట్ అప్ టు 12 డైమెన్షన్ వరకు కూడా ఈ యొక్క సిస్టమ్ ఉంది, ఈ యూనివర్స్ కాన్షియస్నెస్ కనెక్ట్ అయింది అని చెప్పే సందర్భంలో ఈ బకర్డ్ హీమ్ యొక్క థియరంని బేస్ చేసుకొని మార్కస్ షిమ్కి గారు బయో అనలిటిక్ ఫీల్డ్ అని, ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీల్డ్ అనేవి మనకు ఉంటాయని చెప్పేసి ఆయన సైంటిఫిక్గా నిరూపణ చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఈ బయోఎనర్జెటిక్ ఫీల్డ్ మీద పనిచేసేటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా ఈ రోజున ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నటువంటి మార్కస్ షిమ్కి గారు దాన్ని దాదాపు 9 లక్షల ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఆయన ఇన్వెంట్ చేయడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా కలిపి ఒక ఇంత బాక్స్లో దాన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ వేవర్ అంటారనమాట. సో ఆ టైం వేవర్లో పొందుపరిచారు. అంటే ఎవరికి ఏ సమస్య ఉన్నా సరే అది మానసికంగా, శారీరకంగా అని కాదు, ఈవెన్ స్పిరిచువల్ లెవెల్లో కూడా ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ పనిచేసే విధంగా ఈ యొక్క టైం వేవర్ని రూపొందించడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఈ 9 లక్షల ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, కాస్ట్లీ అని చెప్తాను. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ కామన్ మెన్కి అందుబాటులో ఉండదు. ఒక థెరపిస్టులు, డాక్టర్ లాంటి వాళ్ళు ఈ టెక్నాలజీని గ్రాప్ చేసి వాళ్ళ యొక్క పేషెంట్స్కి ట్రీట్మెంట్ చేసేవాళ్ళు. కానీ మార్కస్ గారి ఆలోచన అది కాదు. ఆయన ఎప్పుడైతే ఈ టెక్నాలజీని కనిపెట్టారో ఒక కామన్ మ్యాన్కి కూడా రీచ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఏం చేశారంటే ఇంత పెద్ద డివైస్, కాంప్లెక్స్ డివైజ్ని కాస్త సింప్లిఫై చేసి, అంటే ఒక మనిషికి, ఒక హ్యూమన్కి ఏం కావాలి, ఏం అవసరం ఉంది, తన మానసిక లెవెల్లో ఏం కావాలి, శారీరక లెవెల్లో ఏం కావాలి, అలాగే ఫిజికల్ ఈ వాట్ వి కాల్ తన యొక్క స్పిరిచువల్ లైఫ్లో ఎలా కావాలనే ఆలోచనతోటి ఆయన అందులో ఉన్న మెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఒక చిన్న దాంట్లో పొందుపరచడం జరిగింది. అంత పెద్ద డివైజ్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ అంతా కూడా ఒక చిన్న దాంట్లో ఇచ్చారు. ఆ చిన్న దాని గురించే ఈరోజు నేను మీకు పలకరించేటువంటి మొత్తం సబ్జెక్ట్. సో అదే విధంగా చూస్తే హీలీ వరల్డ్ అని చెప్పేసి ఈ యొక్క టెక్నాలజీ మనం చూడొచ్చు. టైం వేవర్ అనేటువంటి దాని నుంచి దాన్ని ఈ హీలీ వరల్డ్గా డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా హీలీ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ టెక్నాలజీని పరిచయం చేసిన వాళ్ళలో మార్కస్ షిమ్కి గారు మెయిన్ ఫౌండర్. సో ఈయన బేసికల్గా క్వాంటమ్ ఫిజిసిస్ట్. సో ఫిజిక్స్ మీద ఇంకా లోతుగా అధ్యయనం చేయడమే కాకుండా ఆయన 12 డైమెన్షన్ ఫిలాసఫీని డెవలప్ చేస్తూ, ఇంకా చెప్పాలంటే టైం వేవర్కి ప్రధాన రూపకర్త అనమాట. 25 పుస్తకాలు రాశారు. అలాగే ఫౌండర్ ఆఫ్ ద ఈసీఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ కాన్షియస్నెస్ రీసెర్చ్ అని చెప్పేసి మన ఇండియాలో కూడా ఉంది. సో బేసికల్గా ఈయన జర్మనీ దేశస్థుడు అయినప్పటికీ కూడా ఇండియాకి వచ్చి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కాశీ, ఋషిప్రయాగ, డెహ్రాడూన్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి సిస్టమ్, స్పిరిచువల్స్ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేస్తూ ఆల్మోస్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్న మాయాపూర్లో, అంటే ఒక ఇస్కాన్ టెంపుల్లో ఆయన ఒక మాంక్గా జాయిన్ అయ్యి దాదాపు 9 సంవత్సరాలు ఈ యొక్క స్పిరిచువాలిటీని స్టడీ చేస్తూ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నీ కూడా అధ్యయనం చేసి ఆయన ఈ యొక్క టెక్నాలజీని ఇన్వెంట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఎన్నో ఇంటర్నేషనల్ కాంగ్రెస్లో కూడా ఆయన ఈ సైన్స్ అండ్ మెడిసిన్ మీద లెక్చర్స్ ఇవ్వడం చూసాం. ఆయన పేపర్స్ ఆల్రెడీ మెడికల్ జర్నల్స్లో పబ్లిష్ అయినాయి. అలాగే మీరు చూస్తే ఇంకా ఈ యొక్క టీంతో ఈ మార్కస్ షిమ్కి గారితో పాటు ఇంకా చాలామంది పనిచేస్తున్నారు. అందులో ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ ఫండ్ హెడ్ అయినటువంటి క్రిస్టియన్ హాల్పర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఆయన బేసికల్గా ఈ యొక్క టెక్నాలజీ కోసం 100 మిలియన్ యూరోస్ ఫండింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఈ రోజున దీని వెనకాల ఈ హీలీ రావడానికి ప్రధాన భూమికి వీళ్ళిద్దరూ పోషించారు. సో ఒక చిన్న స్మార్ట్ వేరబుల్ డివైస్ ఏదైతే ఉందో అది మన బాడీ బయోఎనర్జెటిక్ ఫీల్డ్ని స్కాన్ చేయడమే కాకుండా దాంతోపాటు మనకేమంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రాణకోశ ఏదైతే మనం అనుకుంటాం కదా,
ప్రాణశక్తి అంటాం కదా, ఆ ప్రాణశక్తిని అనలైజ్ చేసి మనకి ఆ హీలింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని డెలివర్ చేసే సిస్టమే ఈరోజు నేను మీకు పరిచయం చేసే టెక్నాలజీ కాల్డ్ హీలీ. ఓకే, సో దాని కన్విన్సింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫిగర్ చూసుకుంటే ఈ రోజున 64 దేశాల్లో ఈ టెక్నాలజీ అవైలబిలిటీ ఉంది. అలాగే 20 మిలియన్ అప్లికేషన్స్ ఎంతోమంది పేషెంట్స్ మీద, క్లయింట్స్ మీద వాడి ఆ వచ్చిన రిజల్ట్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ రోజున మనకి దీన్ని ఇవ్వటం చూస్తున్నాం. అలాగే మోర్ దెన్ 5000+ డాక్టర్స్, థెరపిస్టులు వాళ్ళు క్లినికల్గా అన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేసి పనిచేస్తుందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత ఈరోజు ఈ యొక్క టెక్నాలజీని మనకి ఇచ్చారనమాట. సో ఇంకా చూసుకుంటే ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడైతే ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క పింక్ కలర్లో కనిపిస్తుందో ప్రతి కంట్రీకి ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది. ఈరోజు దాదాపు 64 దేశాలు. గోల్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడైతే మొబైల్ రీచ్ అవుతుందో ఆ మొబైల్ రీచ్ అయిన ప్రతి ఏరియాలో కూడా హీలీని కూడా రీచ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కంపెనీ పనిచేస్తుంది. సో ఎందుకంటే మానవాళికి టెక్నాలజీ చాలా అవసరం. ఇప్పుడు మనందరికీ ఫోన్లు అవసరమే, ఫోన్ లేనిదే పని కాదు. అయితే ఒక 10 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎవరి చేతిలో ఫోన్ ఉందా అంటే చాలా తక్కువ మంది చేతిలో ఉండేది. అలాగే మరి ఈ రోజున అసలు ఫోన్ లేకపోతే పాపం అయిపోయింది. ఒకప్పుడు జేబులో పెన్ ఉండేది, ఈరోజు పెన్ ఉండట్లేదు, పెన్ మర్చిపోయారు అంత ఫోన్. ఒకప్పుడు చేతికి గడియారం ఉండేది, ఈరోజు గడియారంతో పని లేదు, ఫోన్ ఉంటే చాలు. అలాగా హెల్త్లో కూడా ఇలాంటి ఒక డిజిటల్ డివైస్ అనేది, డిజిటల్ హెల్త్ అనేది తీసుకురావాలి అనే ఆలోచనతోటి ఫస్ట్ టైం ఒక పైనీర్ అంటాం అనమాట. ఏదైనా ఒక పని చేసామంటే అది స్టార్టింగ్లో వెల్నెస్లోనే ఒక డిజిటల్ పైనీర్గా ఈరోజు హీలీని తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ దీని వెనకాల ఎంతోమంది సైంటిఫిక్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ మెంబర్స్ చూడొచ్చు. అందులో మీరు ఇక్కడ ప్రధానంగా చూస్తే కరోలిన్ మెక్మెకన్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆవిడ కనిపిస్తారు. దాదాపు ఈవిడ నేను పర్సనల్గా కలిశాను కూడా. సో రీసెంట్గా వియత్నాంలో దాదాపు ఆవిడ చెప్పిన స్టోరీలో 40 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఆవిడ పరిశోధన చేస్తూనే ఉంది. అంటే 40-50 ఇయర్స్ లైఫ్ని దీంట్లో పణంగా పెట్టేసింది. ఈరోజు ఆవిడ ఏజ్ అరౌండ్ 80 ఇయర్స్. సో 80 ఇయర్స్లో కూడా ఫ్రీక్వెన్సీస్ ద్వారా తను ఇంకా ఒక యంగ్ లాగా కనిపిస్తుంటారు బయట ప్రపంచానికి. అలాగే మార్టినా కాండ్రీ సోల్ సైకిల్ పరిచయం చేశారు. జాన్ ఫెడరిక్ పొలెన్స్కీ, సో తను వచ్చేసి డీప్ సైకిల్ పరిచయం చేశారు. సో ఇక్కడ మనకి ఫోటోలో కింద వరుసలో కనిపిస్తున్నారు డాక్టర్ నీతా షా గారు. పర్సనల్గా నేను టైమ్ వేవర్లో థెరపీలో ఉన్నప్పుడు ఆ మేడంతో నేను ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను. ఆవిడ మన ఇండియన్ ఆరిజిన్, బట్ ఏమంటే వాస్తవంగా మార్కస్ షిమ్కి గారితో కలిసి పనిచేసిన వ్యక్తి. అలాగే హాలిస్టిక్ హెల్త్ అడ్వైజరీ బోర్డు ఇంకా చాలా పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు, ప్రొఫెసర్లు, డాక్టర్స్ తోటి రూపొందించబడింది. అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే కంప్లీట్గా అన్ని ఏరియాస్ నుంచి కూడా మనం హెల్త్ని ఎంజాయ్ చేసుకోవడానికి, హెల్త్ని ప్రాపర్గా సెట్ చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క సిస్టంలో వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి పనిచేస్తున్నారు. ద బిగ్గెస్ట్ టీమ్. అలాగే ఈ టెక్నాలజీ దాదాపు మనకి జర్మనీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అక్కడే ప్రతి రీసెర్చ్ కూడా అక్కడే జరుగుతుంది. మీరు చూడొచ్చు జర్మనీ అనగానే మనకి మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్స్, ఆటోమొబైల్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లో ఉంటాయి. ఈవెన్ ఏ హాస్పిటల్లో మీరు మెడిసిన్ అంటే ఎక్విప్మెంట్ చూస్తే జర్మనీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తుంటారు. ఆ విధంగా క్వాలిటీ సింబల్ జర్మనీ అనమాట. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఆ విధమైన క్వాలిటీ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క టెక్నాలజీని రూపొందించారు. పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీగా దీన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ మీరు చూసిన క్రాంజిలిన్ కేసీల్లోనే మార్కస్ షిమ్కి గారు తన రీసెర్చ్ తోటి ఉంటారు. సో అలాగే మియాన్స్లో ఈ యొక్క డివైస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతూ ఉంటాయి. బెర్లిన్ హెడ్ ఆఫీస్ అనమాట. అలాగే ఈ యొక్క డివైస్కి అథెంటికేషన్ ఎలా ఉండాలి అనే ప్రాసెస్లో సర్టిఫికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏదైనా ఒకటి తయారు చేయడమే కాదు, తయారు చేసిన తర్వాత దాన్ని స్టడీ చేయడానికి ఒక బోర్డు, అథెంటిసిటీ బోర్డు ఉంటుంది. సో వాళ్ళు అథెంటిక్గా చెప్పగలగాలి, ఎస్ ఇది పనిచేస్తుందని. ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఈరోజు అమెరికా, యుఎస్ఏ, ఎఫ్డిఏ క్లియరెన్స్ పొందినటువంటి డివైస్ అనమాట. సో దీంట్లో వచ్చేసి పెయిన్కి సంబంధించినటువంటి ఫైబ్రోమయాల్జియా, మస్కులోస్కెలిటల్ పెయిన్ వీటన్నిటి మీద కూడా ఎఫ్డిఏ క్లియరెన్స్ రావడం జరిగింది. అలాగే మనకి యూరోప్ అంతా కూడా క్లాస్ 2A మెడికల్ డివైస్ కింద హీలింగ్ పరిచయం చేశారు. అలాగే వెల్నెస్ ప్రోడక్ట్గా మనం ఇండియాలో చూస్తాం. సో దీనికి సంబంధించిన ప్రతి సర్టిఫికెట్ కూడా వెబ్సైట్లో అందరికీ ఓపెన్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే దీనికి సంబంధించి ఒక డిస్క్లైమర్ కూడా ఉంది. హీలీ ఈజ్ ఏ మెడికల్ డివైస్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ పెయిన్, క్రానిక్ పెయిన్, ఫైబ్రోమైల్జియా, స్కెల్టల్ పెయిన్, మైగ్రేన్. సో అలాగే సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇల్నెస్ సచ్ as డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ రిలేటెడ్ స్లీప్ డిజార్డర్స్. ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా రకాలైన రుగ్మతులు ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించి ఇంకా మేము క్లినికల్గా అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఇన్ ద సైన్స్ ఆఫ్ కన్వెన్షనల్ మెడిసిన్ అనమాట. అందువల్ల
ఇంకా చాలా రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఒకవేళ రిజల్ట్స్ వస్తున్నప్పటికి కూడా అది ఇంకా కన్వెన్షనల్ మెడిసిన్ అనేది ఇంకా గుర్తించలేదు, కొంత టైం పడుతుంది. బట్ ఈలోపు వెల్నెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది అంతా కూడా ఒక సహాయకారిగా సపోర్టింగ్ టూల్గా మీ యొక్క డాక్టర్ సలహాతో కూడా హీలింగ్ వాడుకోవడం ద్వారా మీరు బెనిఫిట్ పొందొచ్చు. తొందరగా మీకున్న సిక్నెస్ నుంచి వెల్నెస్లో రావడానికి మీకు ఒక చక్కగా మీకు సహాయపడుతుంది అనేది చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకుంటే దీని వెనకాల ఉన్న సైన్స్ ఏంటి బేసిక్గా అంటే ఒక సైన్స్ అనేది కామన్ ఉండాలి కదా, ఇది ఏదో పని చేయడానికి దీని వెనకాల ఉన్న సైన్స్ చాలా మంది అడుగుతారు. ఆ సైన్సే ఈ సైన్స్ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నటువంటి స్లైడ్ అన్నమాట. దీంట్లో మీరు చూడొచ్చు మన బాడీ అనేది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి స్థూల శరీరం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉన్న టిష్యూస్ కానీ ఆర్గాన్స్ కానీ దేంతో తయారు చేయబడ్డాయంటే నథింగ్ బట్ సెల్స్. సో సెల్ అనేది ఒక ప్రాథమిక కణం. మనం ఒక చిన్న కణంతో స్టార్ట్ అయ్యి ఈ రోజున ఇంత ఆర్గాన్స్ ఫామ్ అయ్యి ఒక షేప్ తీసుకున్నామంటే ప్రాథమిక కణం సెల్ ఉంటుంది. మరి ఆ సెల్ లోపల ఏముంటాయని చూసినప్పుడు ఈరోజు మన బాడీలో ట్రిలియన్ సెల్స్ పైగా ఉంటాయి. సో అందువల్ల ఆ సెల్స్ లోపల కూడా మాలిక్యూల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. మాలిక్యూల్స్ లోపల ఏమున్నాయని చూసినప్పుడు ఆటమ్స్ కనిపిస్తాయి. ఆటమ్స్ లోపల ఏమున్నాయని చూసినప్పుడు అక్కడ సబాటమిక్ పార్టికల్స్ ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆటం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఎక్కడైతే ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్, ఎలక్ట్రాన్ అనేవి తను ఆ మూమెంట్లో ఉంటాయో ఆ ఏరియాలో ఎనర్జీ, ఫ్రీక్వెన్సీ, వైబ్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఆటంలో ఏముంది అంటే ఎనర్జీ ఉంది, ఎనర్జీ, ఫ్రీక్వెన్సీ, వైబ్రేషన్ ఉంది. సో అక్కడ ఏమంటే ఈ సెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీల్డ్ అంతా కూడా పొందుపరచబడి ఉంటుంది. అందువల్ల ఈరోజు మనం వాడేటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నీ కూడా ఏదో పెరిఫరీ లెవెల్లో పై లెవెల్లో కాదు, ఒక ఇంకా చెప్పాలి అంటే సెల్ అంతర్గతంగా లోపలికి వెళ్ళి పనిచేసేటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నమాట. సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క హ్యూమన్ బాడీకి సంబంధించిన సైన్స్లో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నీ కూడా మనకి అంతర్గతంగా సెల్ లోపల పనిచేసే విధంగా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ద హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ ఏ క్వాంటమ్ బయలాజికల్ సిస్టమ్, లివింగ్ టిష్యూ ఈజ్ ఏ బయోకెమికల్ అని చెప్తాం. అంటే ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి బాడీ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బయోకెమిస్ట్రీ. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం కెమిస్ట్రీ ఎలాగైతే ఉందో అట్ ద సేమ్ టైం ఎనర్జీ, ఫ్రీక్వెన్సీ, వైబ్రేషన్ ఉంది కాబట్టి ఆ లోపల ఫిజిక్స్ సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు కూడా చాలా యాప్ట్గా పనిచేస్తాయని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఒక ఫిజిక్స్ ద్వారా కూడా మనం కెమిస్ట్రీ మార్చచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మీ అందరికీ నేను జస్ట్ ఇమాజినేషన్ ఒక ఫిజికల్గా మీరు ఊహించుకోండి, మీ చేతిలో ఒక నిమ్మకాయ మీరు పట్టుకొని వాసన చూసినట్టు. అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఒక స్మెల్ చేశారో ఆ ఫీల్ తెచ్చుకున్నారో ఆ ఫీలింగ్ అనే ఎమోషన్స్ తోటి కూడా మీ బాడీలో కెమికల్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మీ బాడీలో మీకు నోరు ఊరటం జరుగుతుంది, మౌత్ వాటరింగ్ అంటాం. అలాగే యు ఫీల్ ఇట్ అనమాట. సో అలా ప్రతిదీ కూడా ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరగడానికి ఈ యొక్క ఎనర్జీస్ అనేవి కూడా ఉపయోగపడుతుంటాయి అని చెప్పేది ఇక్కడ ఇది సిస్టమ్. అలాగే ఇది ద సైన్స్, న్యూ సైన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఎ మెడిసిన్. అలాగే ఇంకా చెప్పాలి అంటే దీని సెల్ మెంబ్రేన్ వోల్టేజ్ మోడల్ ఆధారంగా ఈ యొక్క మైక్రో కరెంట్ థెరపీ ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చేతికి ధరించాను. ఓకే, సో సిస్టము ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్లో అవుతుంది. అది ఫ్లో ఏం చేస్తుంది అంటే మన యొక్క సెల్ మెంబ్రేన్ వోల్టేజ్ మోడల్ ప్రకారం చూసుకుంటే మనిషి దేహంలో హెల్దీగా ఉన్న సెల్ అంతా కూడా ఎప్పుడు కూడా -70 to -90 మిల్లీవాట్స్ ఉంటుంది. అది ఆరోగ్యవంతమైన సెల్ అనమాట. అలాగే ప్రతిరోజు కూడా కొన్ని కణాలు పుడుతుంటాయి, కొన్ని కణాలు చనిపోతూ ఉంటాయి. ఈ ప్రాసెస్లో ఒక హెల్దీ కణం మళ్ళీ ఇంకొక హెల్దీ కణం ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఈరోజు మనకున్న సమస్యల్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మన యొక్క సెల్ హెల్త్ని ఖరాబ్ చేసే పద్ధతులు చాలా ఉన్నాయి. అందులో ప్రధానంగా చూస్తే మన న్యూట్రిషన్ డిప్లీషన్ కావచ్చు, అలాగే ప్రాపర్ బాడీ బయోకెమికల్ రిలీజ్ కాకపోవచ్చు శరీరంలో, అలాగే మనం ఇంకా తినే ఆహారంలో న్యూట్రిషన్ లేకపోవడం ఉందా చెప్పాను. అలాగే మన ఆలోచనలు, ఎమోషన్, స్ట్రెస్ కూడా మన యొక్క సెల్ హెల్త్ని, సెల్ మెంబ్రేన్ వోల్టేజ్ని డ్రాప్ చేస్తాయి. అందువల్ల నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా పుట్టే కణాల సంఖ్య కూడా ఏమవుతుందంటే ఒక లో వోల్టేజ్ ఉన్నటువంటి కణాలు పుడతాయి. ఆ విధంగా అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఎప్పుడైతే ఒక లో మెంబ్రేన్ వోల్టేజ్ ఉన్న కణాల సమూహం వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే ఆర్గాన్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. ఆ ఆర్గాన్లో ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయ్యి చివరికి అది సిమ్టమ్ రూపంలో మనకు కనిపించడానికి చాలా గ్యాప్ తీసుకుంటుంది. కానీ మనం ఏమనుకుంటాం, ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాం అనుకుంటాం. ఒకసారి ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చింది అంటే అది జస్ట్ ఇప్పటికిప్పుడు రాలేదు, బ్లడ్లో కనిపించింది అంటే దానికన్నా ముందే క్రానిక్గా ఎక్కడో చేంజెస్ అనేవి బాడీలో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో దాన్ని మనం గుర్తించట్లేదు. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క సెల్ మెంబ్రేన్ వోల్టేజ్ అనే సిస్టంలో ఈ
టెక్నాలజీ ఆ యొక్క మెంబ్రెయిన్ వోల్టేజ్ని మళ్ళీ ఎన్హాన్స్ చేస్తూ మనకి అన్హెల్దీ సెల్స్ అన్నిటిని కూడా హెల్దీ సెల్గా మార్చేటట్టుగా ఇక్కడ -30 మిల్లీ వోల్ట్స్ ఉన్న సెల్స్ అన్ని కూడా ఈ యొక్క మైక్రో కరెంట్ తీసుకోవడం ద్వారా మళ్ళీ -70 మిల్లీ వోల్ట్స్గా మారిపోతూ మన సెల్ ఎనర్జీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఆ విధంగా ఇక్కడ హీలీ ఎలా పనిచేస్తుందంటే బేసికల్గా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే హీలీని మనం బాడీకి అటాచ్ చేస్తామో ధరిస్తామో అప్పుడు మన బాడీలో ఉన్నటువంటి బయో కరెంట్స్ బేస్ చేసుకొని అలాగే తను పంపించేటువంటి బయో కరెంట్స్ తోటి రెజనేట్ అవుతూ మన బాడీని రియల్ టైం అనాలిసిస్ చేస్తుంది. ఆ అనాలిసిస్లో ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఏ ఆర్గాన్కి సంబంధించి అయితే మనం ప్రోగ్రామ్ పెట్టామో ఆ ఆర్గాన్లో ఉన్నటువంటి లోవర్ ఎనర్జీస్ని క్యాప్చర్ చేసి అక్కడ ఎలాంటి ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని ఆ యొక్క సిస్టమ్కి డెలివరీ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో అలాగే ఇంకొక గొప్పతనం ఏంటంటే సపోజ్ ఇద్దరు పేషెంట్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం, ఇద్దరు డయాబెటిక్తో సఫర్ అవుతుంటే ఇద్దరికి ప్యాంక్రియాస్ సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీ పెడితే సో ఇద్దరికి ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ పోదు. ఎవరికి ఏం అవసరం ఉందో అన్నది రియల్ టైం అనాలిసిస్లో అది గుర్తించి అంటే దాంట్లో ఏమన్నా రెజొనెన్స్ సెన్సర్ అని ఉంటుంది. ఆ రెజొనెన్స్ సెన్సర్ ద్వారా గుర్తించి దానికి కావాల్సిన ఫ్రీక్వెన్సీనే బాడీకి డెలివరీ చేయడమే ఈ యొక్క హీలీ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత. ఆ విధంగా దీన్ని మనం చేసుకోవడం ద్వారా మనకి ప్రధానంగా జరిగేటువంటి బెనిఫిట్ ఏంటంటే మన శరీరంలో ఎమినో యాసిడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది 40% వరకు వృద్ధి చెందుతుంది. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎమినో యాసిడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయకపోతే మన ప్రోటీన్ సింథసిస్ ప్రాపర్గా జరగదు. అలాగే బాడీలో ప్రోటీన్ సింథసిస్ కూడా దాదాపు 70% ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. ఈరోజు మనం మన బాడీలో మజిల్స్ డెవలప్ కావాలన్నా, టిష్యూస్ డెవలప్ కావాలన్నా, సెల్స్ హెల్తీగా ఉండాలన్నా ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరగాలి. ఆ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఎప్పుడైతే లోపిస్తుందో మనకి సమస్య స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏ విధంగా మొక్కలకైతే ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది, కిరణజన్య సమ్మక్రియ, అదేవిధంగా శరీరంలో ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిగినప్పుడే మన సెల్స్ అన్నీ కూడా యాక్టివ్గా మన డిఎన్ఏ పరిధిలో మళ్ళీ మళ్ళీ యాక్టివ్ కణాలు పుడుతూ ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా ఇది అప్ టు 70% వరకు కూడా మన ప్రోటీన్ సింథసిస్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది. అలాగే శరీరంలో ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది. అంటే ఒక శరీరంలో ఈ ఎనర్జీ తయారవుతున్న ఎనర్జీ స్టోరేజ్ కెపాసిటీని పెంచుతుంది అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోన్ తీసుకున్నాం, కొత్త ఫోన్లో స్టార్టింగ్లో ఏముంటుందంటే ఫుల్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. రాను రాను తొందరగా బ్యాటరీ అయిపోతుంది. ఏదో ఒక 6 నెలల తర్వాత 10 నెలల తర్వాత అసలు మళ్ళీ ఫ్రీక్వెంట్గా ఛార్జింగ్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ కెపాసిటీ ఏదైతే ఆ పవర్ని హోల్డ్ చేసే కెపాసిటీ ఉందో అది తగ్గిపోయింది. అట్లనే మన సెల్స్ లోపల కూడా మనం ఉన్నటువంటి స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్కి, మనం ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క న్యూట్రిషన్ డిప్లీషన్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్కి, అలాగే మన లైఫ్ స్టైల్ యాక్టివిటీస్ వల్ల మన శరీరంలో కూడా ఆ యొక్క ఎనర్జీని హోల్డ్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ ఏటీపీ పవర్ తగ్గిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే హీలీని మనం తీసుకుంటామో హీలీ టెక్నాలజీ ద్వారా ఆ యొక్క మైక్రో కరెంట్ థెరపీ ద్వారా మన ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ కూడా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. అది కూడా 500% ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అని చెప్పారనమాట. అలాగే మరి మైక్రో కరెంట్ థెరపీ ఓకే, మరి ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి? ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నీ కూడా మనకి హీలీ ద్వారా వచ్చేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మీరు చూడండి ప్రతి దానికి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఈరోజు మనం మన బాడీలో ఒకసారి హీలీ మీరు గూగుల్ ఓపెన్ చేసి బ్రెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటే చూపెడుతుంది, అలాగే హార్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అని చూపెడుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఓపెన్గా తెలియాలి అంటే మీ లెఫ్ట్ ఒకసారి ఇలా చేసుకొని చూడండి, మీ హార్ట్ లబ్ డబ్ అంటూ ఉంటుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అది ఒక సర్టెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెజనేట్ చేస్తుంది అక్కడ. ఆల్మోస్ట్ ఆ యొక్క శబ్దము ఎనర్జీ అంతా కూడా మీకు కనిపిస్తుంటుంది, యూ ఫీల్ ఇట్. కానీ అదర్ ఆర్గాన్స్లో మీరు అలా ఫీల్ కాలేరు. కానీ సైంటిస్టులు ఏం చేశారంటే అదర్ ఆర్గాన్కి సంబంధించి కూడా అది ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉందా అని కనిపెట్టారు. సో ఆ విధంగా ఏమంటే ఇక్కడ ఆ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీని మనం హీలీ ద్వారా పంపించుకోవడం ద్వారా ఒక విధమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ ఏర్పడుతుంది సెల్స్ మధ్య. ఇప్పుడు లివర్లో ప్రాబ్లం ఉంది, లివర్కి సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీ రన్ చేస్తే ఆ లివర్లో ఒక కమ్యూనికేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రావెల్ అయ్యి అక్కడ ఏమున్నటువంటి సెల్స్ నిద్రాణమైనటువంటి సెల్స్ని కూడా తట్టి లేపుతాయి అన్నమాట. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా ఒక తెలుగు లాంగ్వేజ్లో నేను చెప్పేది మీకు అర్థం చేసుకున్నారు. అట్లనే మనకి లోపల జరిగేటువంటి భాష ఏంటి అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. సెల్స్ అన్నీ కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ లాంగ్వేజ్లోనే రెజనేట్ అవుతాయి. అదే ఏ లాంగ్వేజ్ని ఏ ఫ్రీక్వెన్సీని పంపిస్తే సెల్స్ రెజనేట్ అవుతాయి అన్నదే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వండర్ టెక్నాలజీ. ఆ విధంగా మనకు అన్నీ కూడా దాదాపు 144,000 ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈ రోజున హీలీ ద్వారా మనకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. తద్వారా మన యొక్క శారీరక మానసిక సమస్యల మీద ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలు పనిచేస్తాయి. అలాగే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, దీన్ని ఇప్పుడు నేను పెట్టుకున్నాను,
వైర్ ద్వారా ఫ్రీక్వెన్సీ రన్ చేస్తున్నాను, అది ట్రావెల్ అవుతూ ఉంది. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది, మన బాడీ లోపల ఉన్నటువంటి బ్యాడ్ సెల్స్ అన్నీ కూడా యొక్క ఎనర్జీ 6 సెల్స్ అన్నీ కూడా ఎనర్జైజ్ అవుతుంటాయి అనమాట. అది అది ఎలా జరుగుతుంది, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే నథింగ్ బట్ క్లౌడ్ సర్వర్లో ఉంటాయి. సో జర్మనీలో ఉన్నటువంటి హీలీ క్లౌడ్ సర్వర్లో ఈ మొత్తం ఈ ఎన్ని లక్షల ఫ్రీక్వెన్సీలు కూడా అక్కడ స్టోర్ చేసి పెడతారు. సో మనకి ఎప్పుడైతే దాన్ని మనం ఆన్ చేస్తామో, దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తామో, ఒక యాప్ ఉంటుంది. ఆ యాప్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని బ్లూటూత్ ద్వారా ఈ డివైస్ని కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా ఆ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఫోన్లో డౌన్లోడ్ అయ్యి ఫోన్లో నుంచి మన యొక్క డివైస్కి డౌన్లోడ్ అవుతుంది, డివైస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, డివైస్ నుంచి మన శరీరానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఆ విధంగా ఈ టెక్నాలజీ అంతా కూడా ఏంటంటే క్లౌడ్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ అనమాట. అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా దీంట్లో వాడి ఉండడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క సిస్టమ్ అంతా కూడా మనం చూడొచ్చు. సో దీంట్లో మనం 3-4 రకాలుగా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ని తీసుకోవచ్చు. బ్రాస్లెట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ద్వారా కొన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ మన బాడీలోకి వెళ్తాయి. అలాగే అదెసివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్, ఎక్కడైతే లోకలైజ్డ్ పెయిన్ ఉంటుందో ఆ పెయిన్ దగ్గర అంటించే ఫ్రీక్వెన్సీలు ఉన్నాయి. అలాగే కొన్ని రకాలైన స్ట్రెస్ సంబంధించిన యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఈ చెవుల దగ్గర పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇయర్ క్లిప్ ఎలక్ట్రోడ్స్. అలాగే హీలీ కాయిల్ అంటాం, అంటే ఏదో మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్ అనమాట. ఈ వైర్లు ఏమీ లేకుండా జస్ట్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కాయిల్ ఇన్సర్ట్ చేసుకుని ఆ కాయిల్ ద్వారా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఆ విధంగా తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క సిస్టంలో ఈ యొక్క డివైస్ ఏదైతే ఉందో అది ఓన్లీ హార్డ్వేర్ జస్ట్ దాంట్లో ఏంటంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మన బాడీకి ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక ప్యాటర్న్ మాత్రమే ఉంటుంది దాంట్లో. సో అది మనకి మొత్తం పనిచేసేదంతా కూడా సాఫ్ట్వేర్ త్రూ పనిచేస్తుంది. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఈ సాఫ్ట్వేర్ బేస్లో అక్కడ ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ బేస్లో మనకి దాదాపు 6 ఎడిషన్స్ ఉంటాయి. అందులో నాకు బాగా అంటే నేను ఎగ్జామిన్ చేసినంత వరకు దాదాపు మోర్ దెన్ 220 రకాలైన ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో ప్రధానంగా చూస్తే ఫిజికల్ లెవెల్లో ఫ్రీక్వెన్సీలు ఉన్నాయి, మెంటల్ లెవెల్లో ఉన్నాయి, అలాగే ఎమోషనల్ లెవెల్లో ఉన్నాయి, అలాగే మెరిడియన్స్ ఉంటాయి, చక్రా ప్రోగ్రామ్స్ స్పిరిచువల్ లెవెల్లో ఉంటాయి, అలాగే పిల్లల కోసం లెర్నింగ్ సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీలు ఉంటాయి, బ్యూటీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి, ఫిట్నెస్ ఉంటాయి, వెల్త్ ఉంటుంది. అలాగే ఇందాక నేను మీకు మెసేజ్లో కూడా పెట్టాను, వెల్త్కి సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీలు ఎలా ఉంటాయి, ప్రాస్పరిటీ ఎన్హాన్స్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీలు. ప్రాస్పరిటీ ఎలా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, దానికి కూడా ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి. ఒక మంత్రానికి, ఒక శబ్దానికి ఒక ఎలా అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో అట్లాగే ప్రతి దానికి కూడా ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. కనెక్షన్, రిలేషన్షిప్స్కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది, ప్రొడక్టివిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది. అలాగే ఇన్ని రకాలుగా దాదాపు మోర్ దెన్ 200+ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మనకు అవసరాన్ని బట్టి మనకి ఏది అవసరం ఉందో అది తీసుకునే సిస్టంలో కూడా ఈ రోజున ఈ యొక్క టెక్నాలజీని ఇవ్వడం జరిగింది. సో దానికి ఫండమెంటల్గా ఏం చేయాలంటే మన దగ్గర ఒక డివైస్ అనేది ఉండాలి. లైక్ ఇప్పుడు మనం ఒక సెటప్ బాక్స్ తీసుకున్నాం ఇంట్లో, మనకి ఈ మంత్ ఐపీఎల్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, క్రికెట్కి సంబంధించిన ఛానల్స్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం. అలాగే ఐపీఎల్ అయిపోయింది, అవసరం లేదు, క్లోజ్ చేస్తాం. అలాగా ఈ సిస్టంలో కూడా ఏంటంటే హార్డ్వేర్ అనేది బేసిక్ లెవెల్లో గోల్డ్ సైకిల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ గోల్డ్ సైకిల్లో మనకి ఫండమెంటల్గా మనకి 7 ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు ఒక అడిషనల్ ఇంకో 3 ప్రోగ్రామ్స్, మొత్తం కలిపి 10 ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తారు. ప్రతి ఇంట్లో ఉండాల్సిన డివైస్ ఈ గోల్డ్ ఎడిషన్. చాలా తక్కువ ధరలో అసలు ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే మనం అసలు లైఫ్లో ఎంజాయ్ చేయడానికి, అసలు మన యొక్క హెల్త్ని మానసికంగా, శారీరకంగా మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడానికి, ఉన్న ప్రాబ్లం నుంచి బయటికి రావడానికి చాలా అద్భుతంగా పనిచేసే సిస్టంలో ఫస్ట్ నాకు కనిపించిన ఎడిషన్ గోల్డ్ సైకిల్ ఎడిషన్ అనమాట. సో అందులో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్లో ప్యూరు, అలాగే కేరు, బ్యాలెన్స్, బీయింగ్, ఎనర్జీ, రిలాక్స్, రిలీజ్ అనే ప్రోగ్రామ్స్ కనిపిస్తాయి. అంటే ఇక్కడ మీరు అడగచ్చు ప్యూర్ అంటే ఏంటంటే చాలా క్లారిటీగా చెప్తాను నేను. సో ఈ రోజున మనకు శరీరంలో మనం పీల్చే గాలి నుంచి రోజుకి దాదాపు 5-7 లక్షల బ్యాక్టీరియా ఫ్రీగా వైరస్లు మన బాడీ లోపల వెళ్తుంటాయి. అది మనం తీసే పొల్యూషన్ నుంచి కావచ్చు, అంటే పొల్యూటెడ్ అయినటువంటి ఎయిర్ నుంచి కావచ్చు, లేదా మనం తాగే వాటర్ నుంచి కావచ్చు, కంటామినేషన్ అయింది కాబట్టి, అలాగే ఇంకా మనం తినే తిండి నుంచి కావచ్చు. సో ఓవరాల్గా ఇన్ని టాక్సిన్స్ బాడీలో మన యొక్క డిఫెన్స్ సిస్టము ఎప్పుడు ప్యూరిఫై చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈ ప్యూర్ అనే సిస్టమ్ ఇంకా ఏమైనా మిగిలి ఉన్నటువంటి టాక్సిన్స్ లంగ్స్లో, లివర్లో, కిడ్నీలో, అలాగే డైజెషన్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క నెగిటివ్ టాక్సిన్స్ అన్ని ఇంప్యూరిటీస్ అన్నిటిని కూడా ప్యూరిఫై చేయడానికి ఈ ప్యూర్ అనే ప్రోగ్రామ్ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. రోజు ఒక 52 నిమిషాల పాటు మీరు ప్యూర్ పెట్టుకుంటే దాదాపు మీకు 1 మంత్లో మీరున్న ఏదైతే ఇప్పుడు ఒళ్ళు నొప్పులని,
సమ్ ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ అని సఫరింగ్స్ ఉంటాయి కదా, దాదాపు ఒక 70-80% మీరు రిలాక్స్ అయిపోతారు. అలాగే ఇంకా చెప్పాలి అంటే మనం మామూలుగా మన యొక్క పొద్దున్నే లేచి ఏం చేస్తాం, మనం మనం బ్రష్ చేస్తాం, మన పళ్ళు క్లీన్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు? బ్యాక్టీరియా రిమూవ్. కానీ లోపల ఉన్న సెల్స్ మధ్య ఉన్న బ్యాక్టీరియాను, టాక్సిన్స్ని ఎవరు రిమూవ్ చేయాలి? ఈ పని చేస్తుంది, ప్యూర్ చేస్తుంది అది, ఆ ఒక్క ఫ్రీక్వెన్సీ. అలాగే కేర్ అనే ఫ్రీక్వెన్సీ మనల్ని మన యొక్క సిస్టంలో ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేస్తూ మనకి రాబోతున్న డిసీజ్ నుంచి మనకి ఒక రక్షణ కవచంగా నిలిచేదే కేర్ ప్రోగ్రామ్. అలాగే బ్యాలెన్స్ అనే ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే మనకు కంప్లీట్గా మన ఫిజికల్ లెవెల్లో ఉన్న మెటబాలిజంలో అందులో హార్మోన్స్ ఉంటాయి, లింపాటిక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, ప్రతిదీ కూడా తన పని తను చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి ఆ యొక్క బయోనెటిక్ ఫీల్డ్ అంతా కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది, మనం ఈజీగా రుగ్మతలకి లోనవుతుంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఈ బ్యాలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటామో మన ఫిజికల్ లెవెల్ ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. అలాగే బీయింగ్ అనే ప్రోగ్రాంలో మన ఎమోషనల్ లెవెల్లో, మన మెంటల్ లెవెల్లో ఏదైతే డిస్టర్బ్డ్ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయో, అది స్ట్రెస్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, సో ఆ విధంగా ఎమోషనల్ లెవెల్లో బ్యాలెన్స్ చేసే దానికోసం ఈ బీయింగ్ అనే ప్రోగ్రామ్ పనిచేస్తుంది. సో మీరు మెడిటేషన్ చేస్తున్నారా? చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ మీకు మెడిటేషన్లో కాన్సన్ట్రేషన్ కుదరకపోతే బీయింగ్ అనే ప్రోగ్రామ్తో పాటుగా మీరు మెడిటేషన్ చేయండి. మీకు ఒక మంచి థీటా వేవ్స్ లెవెల్లోకి మీ యొక్క మైండ్ని తీసుకువెళ్తుంది. అలాగే ఎనర్జీ సిస్టమ్, ఎనర్జీ మన బాడీలో ఎనర్జీని ఎన్హాన్స్ చేసే దానికి కూడా ప్రత్యేకమైన ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అలాగే రిలాక్స్ అనే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది. చాలా మందికి అవసరం. ఈ రోజున పొద్దున్న లేచి సాయంత్రం వచ్చేపాటికి చాలా వరకు అలసిపోతుంటారు. అలాగే కొంతమంది ఏమంటే ఈ రిలాక్సేషన్ కోసం వేరే వేరే ఇంటాక్సికెంట్స్కి అలవాటు పడతారు. సో కొంతమంది సిగరెట్ తాగాల్సి వస్తుంది, కొంతమంది కాఫీలని ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా, టీలని అధిక మొత్తాదులో. అలాగే ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఇంటాక్సికెంట్స్లో ప్రధానంగా లిక్కర్కి పోతుంటారు. అవన్నీ ఏమంటే రిలాక్సేషన్ ఇస్తాయి, కానీ అవి స్టిమ్యులెంట్స్ మాత్రమే. అంటే ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే బాడీని కూడా మనకి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తాయి. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది నాన్ ఇన్వేసివ్ మెథడ్లో మన బ్రెయిన్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి మనకి రిలాక్సేషన్ ఇచ్చి మంచిగా స్లీప్ పట్టే విధంగా చేస్తుంది. అలాగే రిలీజ్ అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా మనకి శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ పెయిన్ అయినా, ఎమోషనల్ పెయిన్ అయినా, ఎమోషనల్ కూడా పెయిన్ ఉంటుంది, ఒక బ్లాక్ ఉంటుంది లోపల, ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయటికి రాలేకపోతారు, ఆ పెయిన్ లోపల పెట్టుకుంటారు. అలాంటి ఫిజికల్ ఎమోషనల్ పెయిన్స్ నుంచి కూడా బయటికి రావడానికి రిలీజ్ అనే ప్రోగ్రాము, అలాగే మన నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన మీద పడ్డప్పుడు కూడా దాన్ని రిలీజ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ కూడా అద్భుతంగా ఈ గోల్డ్ సైకిల్ ఫ్రీక్వెన్సీలో మనం చూడొచ్చు అనమాట. ఇది బేసిక్ ఎడిషన్, ప్రతి ఇంట్లో ఉండాల్సిన ఎడిషన్. సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ పేజెస్లో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలు పనిచేస్తాయి. సో ఇక్కడ చాలా మందికి కూడా ఏంటంటే ఏంటో సార్ చెప్తున్నారు, ఇది ప్రాక్టికల్గా చూస్తే బాగుంటుంది కదా అనుకుంటున్నారు. సో ఎంతమంది లైవ్ డెమో చూడాలి అనుకుంటున్నారు? సో లైవ్ డెమో చూడాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి మీరు చాట్ బాక్స్లో ఎస్ అని టైప్ చేస్తే నేను ఇక లైవ్ డెమో స్టార్ట్ చేస్తాను. ఆర్ యు రెడీ? ఓకే, ఇంకా కొంతమంది ఎస్ అనట్లేదు, అంటే వాళ్ళకి లైవ్ డెమో వద్దనే. సో కనెక్ట్ చేస్తున్నానండి, అందరికీ లైవ్ డెమో చూపిస్తాను. దానివల్ల ఏంటంటే మీకు ఇంకా క్లారిటీగా ఈ హీలియో టెక్నాలజీ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలిసిపోతుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను నా ఫోన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నా ఫోన్ కనెక్ట్ అయింది. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, హీలీకి సంబంధించినటువంటి యాప్ మనకి ప్లే స్టోర్లో ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నాయి, ప్రధానంగా 3 యాప్లు కనబడుతున్నాయి. అందులో ఒకటి పింక్ కలర్లో ఉంది, రెండోది మధ్యలో ఏమో ఇలా వేవ్ లాగా ఉంది, అలాగే మూడోది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో ఉంది. ఈ 3 కూడా ప్రధానమైన యాప్స్ అనమాట. పింక్ కలర్లో వచ్చేసి మన గ్రాస్ బాడీకి సంబంధించిన అంటే స్థూల శరీరానికి, అలాగే బ్లూ యాప్ సంబంధించి మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరానికి, క్యాజువల్ బాడీకి మనం ఈ యొక్క యాప్ని వాడతాం. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ యొక్క డెమోలో మ్యాక్సిమం ఎంత వీలైతే అంత నేను 3 ప్రజెంట్ చేయడానికి నేను చూస్తాను. ఈ మధ్యలో ఉన్నది ఏంటంటే మనకు ఒక వండర్ అనమాట. మనకి ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ రన్ చేసుకోవాలన్నది దాన్ని అడిగితే అదే మనకు చెప్తుంది, ఫలానా ఫ్రీక్వెన్సీలు రన్ చేసుకోండి అని. సో ప్రజెంట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయింది.
నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఇలాగ మనకి ఎప్పుడైతే ఈ బ్యాండ్స్ ద్వారా మనం పెట్టుకుంటాం, వైర్ తీసుకుంటాం, ఆ వైర్ తీసి హీలియల్ డివైస్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఇన్సర్ట్ చేయగానే ఇలా కనెక్ట్ అవుతుంది. కనెక్ట్ అయినప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ ఇలా వస్తాయి. గోల్డ్ సైకిల్ ప్రోగ్రామ్ ప్యూర్ ఉంటుంది. ఈ ప్యూర్ అనేది 52 నిమిషాల పాటు మనం రన్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇది గోల్డ్ సైకిల్ సంబంధించి, రైట్. అలాగే పెయిన్ ఉంది. సపోజ్ పెయిన్ అంటే ఇప్పుడు క్రానిక్ బ్యాక్ పెయిన్, జాయింట్ లోకల్, క్రానిక్ పెయిన్, తర్వాత మైగ్రేన్ హెడేక్, ఇన్సామ్నియా, ఇవన్నీ కూడా ఏమంటే స్పెషల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనమాట. ఇది మనకి ఏంటంటే గోల్డ్ ఎడిషన్ కాకుండా ఇంకొంచెం రెజనెన్స్ ఎడిషన్ దాకా తీసుకోగలిగితేనే ఇలాంటి ఫ్రీక్వెన్సీలు మనకి అడిషనల్గా ఇస్తారనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫిట్నెస్ సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీలు ఉన్నాయి. అంటే వెయిట్ మేనేజ్మెంట్, వెయిట్ తగ్గడానికి, మజిల్ హార్మోని, మజిల్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, ఇలా కూడా మనకి ఇక్కడ ఫిట్నెస్ అనే పేజ్ ద్వారా మన యొక్క హెల్దీ యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ని ఎన్హాన్స్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీలు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. అలాగే మెంటల్ బ్యాలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ నాకు చాలా ఫేవరబుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. బేసిక్గా ఇన్నర్ స్ట్రెంత్ సిస్టమిక్ అని చెప్పేసి మన ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్ మెయింటైన్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీలు ఉన్నాయి. అలాగే ఫీల్ గుడ్ సిస్టమ్, మన ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. అలాగే కంటైన్మెంట్ సిస్టమిక్, కంటైన్మెంట్ ఎక్యూట్ అని చెప్పేసి మనకి అద్భుతమైన ఫ్రీక్వెన్సీలు మన యొక్క హ్యాబిట్స్ని కంట్రోల్ చేసి చెడ్డ అలవాట్లను కంట్రోల్ చేసేదానికి, అలాగే మంచి అలవాట్లని ఎన్హాన్స్ చేసేదానికి కూడా ఈ ప్రత్యేకమైన ఫ్రీక్వెన్సీలు మనకి పనిచేస్తాయి. అలాగే ఇన్నర్ యూనిటీ అని, వెల్బీయింగ్ సోల్ అని, మెంటల్ బ్యాలెన్స్ ఎక్యూట్ అని, ఇది ప్రత్యేకంగా మన మానసిక వ్యవస్థకి పనిచేసే ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇంకా చెప్పాలి అంటే మనకు ఒక సైకాలజిస్ట్ మనతో ఉన్నట్టు అనమాట ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్, రైట్. సో అలాగే ఇంకా బయోజెటిక్ హార్మనీ 1 అని, హార్మనీ 2 అని చెప్పేసి ఇంకొంచెం డీప్ లెవెల్లో మన ఇమ్యూనిటీ కోసం డిఫెన్స్ ఉంది. షివర్ అంటే మన మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ సెక్రేషన్ని కంట్రోల్ చేసి జలుబులు, దగ్గులు, తుమ్ములు అలాంటప్పుడు ఈ షివర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, సెన్సిటివిటీ ఫ్రీక్వెన్సీ, అలాగే కంటి కోసం ఐస్ హార్మనీ ఫ్రీక్వెన్సీ, అలాగే హార్మోన్ హార్మనీ, అలాగే ఇంటెస్టిన్ హార్మనీ, నర్వ్ హార్మనీ, నరాల కోసం మోస్ట్లీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికైతే డయాబెటిక్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి, డయాబెటిక్ న్యూరోపతి, అలాగే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అలాంటప్పుడు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రోగ్రామ్, సర్క్యులేషన్ ప్రోగ్రామ్, అలాగే డిజిటల్ వయాగ్రా అని చెప్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పొటెన్సీ కోసము. ఇది మనకి ప్రత్యేకమైన మేల్ కోసం క్రియేట్ చేశారు. అలాగే ఫర్ మెచ్యూర్ ఉమెన్ అని, అలాగే మెన్ లోకల్ అని చెప్పేసి. సో ఉమెన్ కోసము ఎవరైతే ప్యూబర్టీలో వాళ్ళు సఫరింగ్ ఏదైతే ఉందో, క్రాంప్స్ కానీ ఇలాంటప్పుడు ఏమంటే ఈ యొక్క ఉమెన్ సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీలు ఉన్నాయి. తర్వాత వాళ్ళ యొక్క హార్మోన్ వ్యవస్థ రెగ్యులైజ్ కావడం కోసం కూడా ప్రత్యేకమైన ఫ్రీక్వెన్సీ చూడొచ్చు. దట్ ఈస్ హార్మోన్ హార్మనీ. అలాగే మెనోపాజ్ విషయంలో సఫరింగ్ ఉన్న వాళ్ళు, ఎస్పెషల్లీ ఈ ఏజ్ 45-50 మధ్యలో వాళ్ళకి విపరీతమైన హాట్ ఫ్లాషెస్ అవి ఉంటాయి, చాలా ఇరిటేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఫర్ మెచ్యూర్ ఉమెన్ అనే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా చాలా అద్భుతంగా 66 నిమిషాల పాటు పనిచేస్తుంది. అలాగే ఇంకా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, బ్యాక్టీరియా హార్మనీ, టాన్సిల్ హార్మనీ, లివర్ హార్మనీ, అలాగే మనకి సయాటికా సంబంధించి సయాటికా ఫ్రీక్వెన్సీ చూడొచ్చు. అలాగే థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ చాలా మంది చూస్తున్నాం, థైరాయిడ్ సమస్య కోసం వాడచ్చు. అలాగే ప్రాస్టేట్ హార్మనీ. సో ఎవరైతే 50-60 మధ్యలో వాళ్ళకి ప్రాస్టేట్ హైపర్ట్రోఫీ ఈరోజు చాలా ఎక్కువ సమస్య చూస్తున్నారు, అలాంటి వాళ్ళకి ప్రాస్టేట్ గ్రంథి వాపు తగ్గించుకోవడం ముందే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. అదేనండి నేను చెప్పేది ఫస్ట్ నుంచి కూడా. మనం వెల్నెస్లో ఉండాలి అంటే రోగం రాకుండా ముందుగానే కాపాడుకోవాలి. ఇదంతా రోగాలు వచ్చిన వాళ్ళకి కాదు, మనం అనుకుంటున్నాం ఈరోజు రోగం జబ్బులు లేవని. సో ఇప్పటి నుంచి మనం రెగ్యులర్గా ఈ వెల్నెస్లో ఉంటే మనకి ఫ్యూచర్లో వచ్చే డిసీజ్ నుంచి ముందే ప్రివెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే హెడ్ హార్మనీ, హెడ్కి సంబంధించి హెడ్ బరువు ఉంది, తలనొప్పి ఉంది, జస్ట్ హెడ్ హార్మనీ రన్ చేయండి, ఒక 1 అవర్లో మీకు హెడ్ రిలీజ్ అయిపోద్ది. లంగ్ హార్మనీ, లంగ్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి. అలాగే కొన్ని ఎనర్జీ ఛానల్స్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అంటే నథింగ్ బట్ మన బాడీ, ఫిజికల్ బాడీనే కాదు, ఈవెన్ ఎనర్జీ బాడీ కూడా. ఎనర్జీ అంటేనే అక్కడ ప్రాణశక్తి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చూస్తామో ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెడిసిన్లో ప్రధానంగా వాళ్ళు వాడేది టీసీఎంలో ప్రాణ మీద, షీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు, దాన్ని షీ అంటారు. సో అలాంటి ప్రాణశక్తికి సంబంధించినటువంటి ఎనర్జీ ఛానల్స్ మీద కూడా మన ఆక్యుపెంచర్ అంతా కూడా ఇక్కడ డిజిటలైజ్డ్గా చేసి ఇవ్వబడింది. అందులో లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, బ్లాడర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫ్యాటీ డిజనరేషన్, గాల్ బ్లాడర్, జాయింట్స్, స్కిన్ హార్మనీ, ఈవెన్ హార్ట్ మెరిడియన్, హార్ట్కి సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. అలాగే లివర్, లంగ్స్, లింపాటిక్ సిస్టమ్, బాడీ డ్రైనేజ్ కోసం, స్టమక్, స్ప్లీన్, ప్యాంక్రియాస్, డయాబెటిక్ వాళ్ళ కోసము, అలాగే నర్వ్ మెరిడియన్, కిడ్నీ, ఆర్గాన్ మెరిడియన్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూసినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నమాట. సో ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్లో మీరు చూస్తే క్రౌన్ చక్ర, థర్డ్ ఐ చక్ర, ఇది ఇక స్పిరిచువాలిటీకి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ స్పిరిచువాలిటీ కనెక్షన్లో ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇక్కడ మనకి దాదాపు
7 రకాలైనటువంటి మేజర్ ఎనర్జీ సెంటర్స్ నుంచి కూడా ఇక్కడ మనకి స్పిరిచువల్ లెవెల్లో మన బాడీని హీల్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చారు. అంటే ఇప్పుడు ఫిజికల్ అండ్ స్పిరిచువల్ అండ్ ఈవెన్ ఎనర్జీ లెవెల్లో కూడా మనకి ఫ్రీక్వెన్సీస్ యూజ్ అవుతాయి. సో ఆ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే దాదాపు ఈ 220 ఫ్రీక్వెన్సీస్ నేను ఈ రోజంతా కూర్చొని చెప్పినా మీకు అయ్యేది కాదు. కానీ మీకు ఒక అద్భుతాన్ని ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ఓకే, సో హీలింగ్ వాడటం ద్వారా ఎలాంటి బెనిఫిట్ పొందిందారు అన్నది చెప్పే ప్రాసెస్లో నేను ఇప్పుడే ఫ్రెష్గా నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నటువంటి సో ఒక టెస్ట్ మనీ ఈరోజు నేను తీసుకుంటాను. ఇది ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తాను. రైట్, ఓకే. సో డాక్టర్ రాజు గారు వచ్చారండి? రాజు గారు ఉన్నానండి, ఉన్నాను. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వీడియో ఆన్ చేస్తారా? ఆన్ చేశానండి. ఏ పేరు మీద ఉన్నారు? హరిరాజు. ఓకే, సో డాక్టర్ హరిరాజు గారిని మీ ముందుకు నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్గా డాక్టర్ గారు మేడంకి ఒక సివియర్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావటం వల్ల ఆవిడ సఫరింగ్ అయ్యారు. ఆ సఫరింగ్ అయిన క్రమంలో అసలు అనుకోలేదు ఎవరు కూడా అంత తొందరగా రికవరీ అవుతారని. ఆ స్టోరీ అంతా కూడా ఆ టెస్ట్ మనీ సార్ చెప్తారు. సార్ మేడం గారు ఉన్నారు మీతో పాటు? ఉన్నారండి. యా ప్లీజ్. యా, ఫస్ట్ మీరు మేడం గారు ఇద్దరు కలిసి చెప్పండి సార్. ఈ లోపు నేను ఫోటో చూపిస్తాను. యా, ఫస్ట్ నేను చెప్తానండి. నా పేరు కల్లేపల్లి డాక్టర్ హరిహర్ నాగరాజు అండి. నేను ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ మెడిసిన్ లో కాన్షియస్నెస్ లో 18 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాను. నాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందన్నమాట దీని మీద. మా మేడం ఏదైతే ఉందో అసలు చాలా మంచి హెల్త్ అండి, చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు అసలు హెల్త్ ప్రాబ్లం అనేది రాలేదు. ఎప్పుడు జ్వరం రాలేదు, హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేదు, ఏ టాబ్లెట్లు మింగలేదు. కాకపోతే ఏంటంటే మన కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఆవిడకి కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వేయించాం. అందరూ వేయించుకుంటారు కదా, బయటకు వెళ్ళాలి, ఫ్లైట్లు ఎక్కాలి అంటే కంపల్సరీ వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నారు. కాబట్టి ఆ వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటమే ఆవిడ పాలెట్ శాపం అయిపోయింది. 2 వ్యాక్సిన్లు అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్గా నేను హీలీ ఇచ్చాను ఆవిడకి. నాకు హీలీ ఉందండి, ఆవిడకి కూడా హీలీ ఉంది. కాకపోతే ఆవిడ ఏమందంటే నాకు ఎప్పుడు అసలు హెల్త్ ప్రాబ్లం రాలేదు, నేను చాలా హెల్తీగా ఉన్నాను, నాకెందుకు నాకు జ్వరం కూడా రాలేదు, భగవంతుడు బాగా చూశాడు, నేనే వాడక్కర్లేదు, మీరే వాడుకోండి అని ఆ కొత్త హీలీ ఏదైతే ఉందో అలాగే ఉంచుకుంది తప్ప ఆవిడ అంటే వాడకపోవడం రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు హెల్త్ ప్రాబ్లం రాలేదు. ఎందుకంటే అందరూ ఏమనుకుంటాం అంటే నేను ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను కదా, నాకేముంది, నేను శుభ్రంగా ఉన్నాను, నాకెందుకు హీలీ అనుకుంటా ఉంటారు చాలా మంది ఉన్నా వాడరండి. అంటే ఎంత మిస్టేక్ అనేది ఇప్పుడు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు రోజు 3 ఫాగ్రాన్లు వాడవలసిందే. ఇండియాలో కాదు ప్రపంచంలో 750 కోట్ల మంది హీలీ వాడవలసిందే, ఇంకో ఆప్షన్ లేదండి. ఎందుకంటే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఎంత ప్రమాదం, వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా అంత ప్రమాదమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ప్రతిరోజు చాలా మంది హార్ట్ అటాక్ చచ్చిపోతున్నారు, రోజు పెరలైజ్ అయిపోతున్నారు, హాస్పిటల్ అయిపోతున్నారు. అంటే ఆ రియాక్షన్ అవుతున్నది మొత్తం అంతా కూడా. అంటే ఎవరి ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో తెలియదండి. కానీ ఒక సంజీవిని అనేది రావటం వచ్చింది కనుక దీన్ని అర్థం చేసుకుని ఇది కనుక ప్రోటోకాల్ తీసుకుని ప్రతిరోజు మీరు పొద్దున మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలా తింటున్నారు ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలి, లంచ్ ఎలా తింటున్నారు ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలి, డిన్నర్ ఎలా తింటారు ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలి. మీరు అన్ని మిగతానే మానేయండి, కానీ ఇది మాత్రం మానకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే మా ఇల్లే ఒక ఉదాహరణ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆవిడకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు, చాలా హ్యాపీగా ఉంది, చాలా హెల్తీగా ఉంది అని వాడలేదు. ఏమైందంటే సడన్ గా ఒక రోజున చిన్న హెడేక్ కింద వచ్చింది. హెడేక్ కింద వస్తే ఇమీడియట్లీ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాం, అపోలో హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇలా ఉండి ఆవిడ ఇమీడియట్లీ స్కాన్ చేశారండి. స్కాన్ చేస్తే బ్రెయిన్ హెమరేజ్ అయింది, మీరు ఇమీడియట్ గా ఆపరేషన్ చేయాలి అన్న. ఆప్షన్ లేదు, డైరెక్ట్ గా ఆపరేషన్ చెప్పి ఆపరేషన్ చేసిన వెంటనే ఆవిడ ఏమైందంటే పెరలైజ్ అయిపోయింది, సీరియస్ అయిపోయింది. మాట పనిచేయలేదు, కుడి కాలు పనిచేయలేదు, కుడి చేయి పనిచేయలేదు, ఎవరిని గుర్తుపట్టట్లేదు. ఐసీయూలో ఒక 10 రోజులు ఉన్నాం. మన ఐసీయూలో ఏం చేయను. తర్వాత రూమ్ షిఫ్ట్ చేశారు. షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత మన దగ్గర హీలీ మ్యాక్ హీలీ 2 ఉన్నాయన్నమాట. హీలీ మ్యాక్ హీలీ ఎలా వాడానంటే నేను ఆవిడ ఉన్న దగ్గర హీలీ, నా హీలీ రెండు కూడా నైట్ అంతా బ్లూ యాప్ వాటర్ ఆన్ చేశారండి మొత్తం కంటిన్యూగా. మ్యాక్ హీలీ అనేది ఏదైతే ఉందో 3 ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాను, హీలీ అనేది 3 ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాను. అంటే కంటిన్యూగా బ్లూ యాప్ రన్ అవుతానే ఉంది. అలాగే అది కాకుండా మెరిడియన్ కూడా తీసుకున్నాను, మెరిడియన్ కూడా వాడాను.
మీరు చెప్తే నెంబర్ ఎంత మిరాకిల్ అంటే రూమ్కి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ వీక్ అయ్యేటప్పటికి అందరినీ గుర్తుపట్టేసింది, 2వ వారం అయ్యేటప్పటికి నడిచేసింది, 3వ వారం అయ్యేటప్పటికి మాటలు వచ్చేసినాయండి, 4వ వారానికి చెయ్యి వచ్చేసింది. అంటే 4 వారాల్లో మళ్ళీ ఆవిడ తిరిగి ఆవిడ పని ఆవిడ చేసుకుని, నేను అవార్డ్ ఫంక్షన్ కూడా ఆవిడ వచ్చి ఇద్దరం కలిసి అవార్డు తీసుకున్నది జరిగింది. అంటే నిజంగా మేడం గారిని లైఫ్ పరిచయం చేస్తాను. అంటే లైఫ్ ఎంత చిన్నదో చూడండి. అంటే ఒక ఇంట్లో కనుక ఆవిడ బెడ్ మీద ఉండు లేకపోతే వీల్ చైర్ మీద ఉండు మాట్లాడకుండా ఉంటే కనుక ఫ్యామిలీలు ఎంత ఇదో ఉంటాయి. అందుకని నథింగ్ అండి. ఇప్పుడు మీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా ఏదో రకంగా అప్పు చేసైనా బంగారం తాకట్టు పడి ఇల్లు కొనుక్కోవద్దు, బంగారం కొనుక్కోవద్దు, ముందు ఇల్లు కొనుక్కోవద్దు. ఇది ఇలాంటి పరిస్థితి ఎవరికి రా నిజంగా వచ్చింది కాబట్టి ఇవాళ బతికిందండి, ఇవాళ హ్యాపీగా ఉండగలిగింది. అలా అందరింట్లోనే ఉండాలంటే ఇది ఒక వరం అండి నిజంగా. అంటే నోటితో మాట్లాడిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఆవిడ కూడా నా చూడు. నమస్కారం మేడం. నమస్తే అండి. నిజంగా నా చాలా చేత ఏం చెప్పిందాను మీరు? మీరు హీలీలో నిజంగా హీలీ రావడం తోటి తొందరగా మేమందరం మళ్ళీ మిమ్మల్ని చూడగలుగుతున్నాం. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అదే మంచి జరిగిందండి. నాకు 1 month లో నేను రికవరీ అయిపోయాను. అది మెయిన్. అదే అదే. కూడా హీలీ వాడుతున్నా పెట్టుకుని పోగలం. అంటే అది మాట్లాడలేదు. ఇప్పుడు ఆవిడ మాట్లాడి మీరు మాట్లాడండి మేడం. నేను మాట్లాడినా చెప్పాను కదా, అదే కదా. ఓకే. 1 week కి నాకు లెగ్ వెంటనే పనిచేసింది, తిరిగేశాను మా బాబు దగ్గర. తర్వాత మాట వచ్చింది, గుడికి వెళ్ళొచ్చాను 1 వారం. 3వ వారానికే చెయ్యి కూడా మామూలు అయిపోయిందండి. కానీ మెరాకిల్లేనండి అది. ఎలా జరిగిందంటే నేను కూడా చెప్పలేను. మా ఆయన ట్రీట్మెంట్ అయితే బాగా చేశారు నెల. నేను వెంటనే తిరిగి బాగా ఇంటికి వచ్చేసాను. ఇంటికొచ్చి మొత్తం పని చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇంట్లో. గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు, ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నది. మీరు రిక్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి. ఎందుకంటే నా ఉద్దేశం ఏం లేదు, చాలా మందికి ఇప్పుడు మన ఇంట్లో జరిగినట్టుగా ఎవరికి జరగకూడదు, అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఒక ఉద్దేశమే తప్ప ఇంకోటి ఏం కాదండి. ఇదేమీ ప్రమోషన్ కాదు, ఏం కాదు, రియల్ హార్ట్ఫుల్ గా నిజం. అందుకోసం మీరందరూ హీలీ మ్యాక్ హీలీ వాడుకుని ప్రాబ్లమ్స్ బయటపడి ఎవరు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి, హెల్ప్ చేయండి. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. సో ఆల్మోస్ట్ మనం ప్రజెంటేషన్ క్లోజింగ్ లో ఉన్నాం. యాక్చువల్గా నేను ఇంకొక యాప్ గురించి మీకు పరిచయం చేసి క్లోజ్ చేస్తాను. సో ఏ విధంగా అయితే మనం ఇప్పుడు ఇందాక నేను చూపించినట్టుగా కొన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ చూపించాను కదా, కానీ ఇక్కడ మనకి చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది, ఎట్లా సార్ ఇప్పుడు మాకు తెలియదు కదా, మేము ఎలా తెలుసుకోవాలి ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ మా ప్రాబ్లంకి ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ రన్ చేయాలని. దానికి కూడా కంపెనీ ఏం చేసిందంటే మనకి బ్యూటిఫుల్గా ఒక హీల్ అడ్వైజర్ అని చెప్పేసి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇచ్చిందనమాట. సో అది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇందులో హీలీ అని టైప్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసాం మనం. ఇందులో హీల్ అడ్వైజర్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి యాప్లో సపోజ్ ఏ ప్రాబ్లం టైప్ చేసినా సరే, ఇప్పుడు డయాబెటీస్ అని టైప్ చేసాం అనుకోండి, ఓకే, డయాబెటీస్ దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చూపెడుతుంది. స్పీను, ప్యాంక్రియాస్, ఫ్రెండ్లీ ఫ్లోరా, వాత, లివర్ హార్మనీ, ఇవన్నీ కూడా దాదాపు ఈ 14 ఫ్రీక్వెన్సీస్ రన్ చేయాలి మనం ఉన్న ఎడిషన్ బట్టి. సపోజ్ మన దగ్గర గోల్డ్ సైకిలే ఉందనుకోండి, ఏం లేవనుకోండి, ప్యూర్ కేర్ బ్యాలెన్స్ కూడా వాడి కూడా డయాబెటీస్ నుంచి రికవర్ కావచ్చు. అలాగే మనకున్న ఎడిషన్ ఏవైతే ఉందో, ఇప్పుడు నాదంటే కొంచెం హై అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఎడిషన్, అందరి దగ్గర ఉండలేకపోవచ్చు, కానీ లోయెస్ట్ ఎడిషన్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీలు చూపిస్తుంది అనమాట. అలాగే ఏ ప్రాబ్లం అయినా, ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ఉంది, థైరాయిడ్ సమస్య, థైరాయిడ్ అని కొడితే ఇట్లాగా మనకి థైరాయిడ్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ హార్మనీ, థైరాయిడ్ హార్మనీ. సో ఇందులో బ్యాలెన్స్ గోల్డ్ సైకిల్ కేర్లో వచ్చేసి ఇది. అలాగే దాన్ని చెప్పాను కదా, ఫిజికల్ లెవెల్లో బ్యాలెన్స్ చేసే ప్రోగ్రామ్ గోల్డ్ సైకిల్లో బ్యాలెన్స్ అంటే ఇక్కడ హార్మోన్స్ కూడా సెటరేట్ చేసేటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీలు ఉన్నాయి గోల్డ్ సైకిల్లో. సో ఇలాగ ఇది ఒక యాప్ అనమాట. సో దీంతో పాటు మనకి ఏంటంటే
బ్లూ యాప్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇది మన క్యాజువల్ బాడీని అలాగే సటల్ బాడీస్ కూడా హీల్ చేసుకునే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది. ఈ టైంలో మనకి ఉన్నటువంటి ఏ సమస్య అవుతుందో ఆ సమస్యని కూడా డిటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రియల్ టైం వైబ్రేషన్ బట్టి మనం అతని ఉన్న వైబ్రేషన్ ఒకసారి మనం బాడీలోకి అంటే ఈ సిస్టంలో క్వాంటమ్ మిషన్లోకి కానీ మనం రికార్డ్ చేసుకోగలిగితే దీన్ని మనం ఎప్పుడైనా రన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రెజనెన్స్ అనే యాప్లో ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను ఇక్కడ చాలా మంది క్లయింట్స్ నేను ఆల్రెడీ లోడ్ చేసుకున్నాను. సపోజ్ ఈయన గోవర్ధన్ గారు ఉన్నారు. సో ఈయనకి వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టైంలో ఏ ఫ్రీక్వెన్సీస్ రన్ చేయాలి అనేది చూస్తే ఇక్కడ ఎన్నో రకాలైన డేటాబేస్ ఉంది. ఆ డేటాబేస్ సంబంధించిన ఆల్ హీలీ ప్రోగ్రామ్ దాదాపు 28 పేజెస్లో ఆయనకి ఏది అవసరం ఉందో అని చెప్పేసి మనం గాన ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దానికి సంబంధించి కూడా అది చూపించేస్తారు ఇలాగా. దీన్ని వచ్చేసి క్వాంటమ్ ఎంటాంగిల్మెంట్ బేస్లో మనం డిస్టెన్స్ లెవెల్లో కూడా హీలింగ్ చేయొచ్చు. లేదా పేషెంట్ దగ్గర ఉన్నా కానీ అతని వైబ్రేషన్ రికార్డ్ చేసి కూడా మనం తర్వాత అతనికి డిస్టెన్స్ లెవెల్లో హీలింగ్ చేయడానికి సటిల్ లెవెల్లో అలాగే క్యాజువల్ లెవెల్లో ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో ఈ విధంగా వైబ్రేట్ అని కొడితే అతనికి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తన యొక్క క్వాంటమ్ ఫీల్డ్కి రీచ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇదొక టైప్ ఆఫ్ హీలింగ్ మెథడ్. మనం స్టార్టింగ్లో ఒక వీడియో చెప్పుకున్నాం. నాసా వాళ్ళు అక్కడ అన్ని కూడా తీసుకెళ్లరు, ఇక్కడ నుంచే ఫ్రీక్వెన్సీస్ పంపిస్తారు వాళ్ళ యొక్క వెల్ బీయింగ్ కోసం అని చెప్పేసి. సో సేమ్ అదే సిస్టము ఇక్కడ కూడా మనకి ఇక్కడ కాపీ చేయబడింది. సో ఆ విధంగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి టెక్నాలజీ తోటి ఈ రోజున మీకు నేను ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు. అలాగే లాస్ట్ 2-3 స్లైడ్స్లో నేను క్లోజ్ చేస్తాను. రైట్, ఓకే. సో చూసాం కదా, లైవ్ డెమో కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో మీ అందరికీ లైవ్ డెమో నచ్చి ఉంటే ఒకసారి ఎస్ ఐ లైక్ అని చెప్పి టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్లో. అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూస్తే హీలీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సంబంధించినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనమాట. ఇందాక హీలీ వచ్చి మన ఫిజికల్ లెవెల్లో మన బాడీ మీద పనిచేస్తే ఈ యొక్క హీలీ మన యొక్క అట్మాస్ఫియర్ మీద అలాగే మన బాడీ మీద కూడా పనిచేస్తుంది. మైండ్ బాడీ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఉన్నటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ. సో దీన్ని జస్ట్ ఆన్ చేసి పెట్టేస్తే మన ఇల్లంతా కూడా రూమ్ అంతా కూడా ఫ్రీక్వెన్సీస్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఆ విధంగా ఇందాక నేను రిలేషన్షిప్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ కూడా మనకి హెల్త్ కారణం అవుతుందని చెప్పాను కదా. ఇందులో హీలీలో దానికి సంబంధించిన రిలేషన్ సంబంధించినటువంటి అట్మాస్ఫియర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత మెంబర్స్ మధ్య ఏదైనా డిస్ప్యూట్ ఉన్నా కానీ హార్మనీ డెవలప్ చేసే విధంగా ఆ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేవి కూడా మనం చూడొచ్చు. అలాగే వాటర్ని ఎన్హాన్స్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీలు ఉంటాయి. అలాగే ఇంకొంచెం డీప్ లెవెల్లో బ్రెయిన్ హార్మనీ, నర్వ్ హార్మనీ, వేగస్ హార్మనీ, ఇందా సార్ చెప్పారు కదా వాళ్ళ మేడం క్రిటికల్ కండిషన్ బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడ్డ ఫ్రీక్వెన్సీలన్నీ కూడా ఈ మెక్మెకన్లో ఉన్నటువంటి బ్రెయిన్, నర్వ్, వేగస్ హార్మనీస్ అనమాట. సో అలాగే దీనికి కూడా మనకి ఏమంటే మనం ఏ ఎడిషన్ తీసుకున్నా కానీ మనం ఆ ఎడిషన్ నుంచి అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కంపెనీలో. అంటే మీరు లోయెస్ట్ ఎడిషన్ గోల్డ్ తీసుకున్న కూడా మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎప్పుడు మీరు 10 ప్రోగ్రాంలే కాదు, నాకు 50 ప్రోగ్రామ్ కావాలంటే మీరు అప్గ్రేడ్ కావచ్చు. 50 కాదు నాకు 90 కావాలంటే అప్గ్రేడ్ కావచ్చు. లేదు నాకు 220 కావాలన్నా కానీ అలా అప్గ్రేడ్ చేసుకునే అవకాశం కంపెనీ మనకి ఇస్తుంది. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇండివిజువల్ ప్యాకేజెస్ అంటే పేజెస్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. మీరు ఈరోజు గోల్డ్ సైకిల్ తీసుకున్నారు, సపోజ్ మీకేమంటే చక్రాస్ స్పిరిచువాలిటీని కూడా ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్నారు, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకున్నారు, యూ కెన్ టేక్ చక్రాస్ ప్రోగ్రామ్. అలాగే ఫిట్నెస్ కావాలంటే ఫిట్నెస్ తీసుకోవచ్చు. లేదా ఆ రోజు పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఒక 3 నెలలు 4 నెలల పాటు మీరు డైరెక్ట్గా లెర్నింగ్ పేజ్ తీసుకోవచ్చు. లేదా ఇంకొంచెం డీప్ లెవెల్లో మీకు జాబ్ సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలంటే జాబ్ తీసుకోవచ్చు. అలా ప్రతిదీ కూడా ఈ యొక్క ప్యాకేజెస్ అనేవి ఈ మధ్య కాలంలో కంపెనీ మనకి ఇచ్చేటువంటి అద్భుతమైన అవకాశం అనమాట. ఎవరైనా సరే హీలీ డివైస్ హార్డ్వేర్ ఉంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన స్పెషలైజ్డ్ ప్యాకేజెస్ అన్ని కూడా ఇలాగ విడివిడిగా తీసుకునే అవకాశాన్ని కూడా కలిగించింది. సో అది మీరు అద్భుతం. అలాగే ఫైనల్గా చూస్తే మేడ్ ఇన్ జర్మనీ యూనిక్ హైలైట్లో ఇట్స్ అ జర్మనీ ప్రోడక్ట్. ఇంకా చెప్పాలంటే వీ ఫీల్ ప్రౌడ్ అనమాట, ఒక జర్మనీ డివైస్ మనం వాడుతున్నాం. అలాగే దీని వెనకాల సైంటిస్టులు, డాక్టర్లు వీళ్ళందరూ కలిసి పనిచేసి ఇచ్చారు. ఇంకా చెప్పాలంటే వైడ్లీ పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీ ఇన్ దిస్ వెల్నెస్లో. అలాగే కాంపాక్ట్, లైట్ వెయిట్, అలాగే ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీ ఉంది. అలాగే ఈజీ టు యూజ్, మీరు ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. ఎనీ టైం మీ పాకెట్లో ఒక వెల్నెస్ డాక్టర్ అనేది మీ పాకెట్లో ఉంటారు. ఒకసారి మీరు పర్చేజ్ చేస్తే లైఫ్ టైం వాడుకునే ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి. మనకున్న ఇండియాకున్న అదృష్టం ఏంటంటే ఒకసారి కొంటే లైఫ్ లాంగ్ వాడుకోవచ్చు. కానీ అదర్ కంట్రీస్లో వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ ఉండాలి. కానీ మనకు ఆ బాధ లేదు.
అలాగే నెక్స్ట్ ఏమంటే ఒక డివైస్ తీసుకుంటే ఎంటైర్ ఇంటిల్ల పాది మనం వాడుకోవచ్చు. అలాగే నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే హీలీ ఎవరు తీసుకున్నా కానీ వాళ్ళకి కంపెనీ 14 డేస్ ట్రయల్ పీరియడ్ ఇస్తుంది. ఆ ట్రయల్ పీరియడ్లో మీరు సాటిస్ఫాక్టరీ కాకపోతే మళ్ళీ మీరు డివైస్ వెనక్కి ఇవ్వడం ద్వారా కూడా మీరు ఆ డివైస్కి సంబంధించిన మొత్తం పేమెంట్ కంపెనీ మీ యొక్క అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సో ఎక్కడన్నా ఉందా సార్? ఒక మొబైల్ కొని ఈ రోజున సెకండ్ డే వెళ్తేనే ఆ షోరూమ్ వాడు దాన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాడు. అలాంటిది ఎక్కడో జర్మనీ వచ్చిన మొత్తం ఈ బాక్స్ అంతా కూడా తీసుకొని ఓకే మళ్ళీ మనం దాన్ని ఓడదీసి వైర్లిప్పి మనం వాడుకొని 14 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మడతపెట్టి వెనక్కి ఇచ్చేసినా కానీ మొత్తం డబ్బులు ఇస్తున్నాడు అంటే ఎంత జనరసిటీ కంపెనీకి ఉందో మన పైన చూడొచ్చు. అలాగే ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఈ డివైస్ మీకు అప్ టు 2 ఇయర్స్ వరకు కూడా గ్యారంటీ వస్తుంది. తద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే మీకు ఏదైనా ఇష్యూ ఉంది, ప్రాబ్లం ఉంది అంటే డైరెక్ట్గా రీప్లేస్మెంట్ విత్ న్యూ డివైస్, రిపేర్ సెక్షన్ ఉండదు. అదొక స్క్రాప్ కింద పడేసి పంపించేస్తారు. మళ్ళీ మీకు అది ఆ ప్లేస్లో 2 సంవత్సరాల కొత్త డివైస్ పంపిస్తారు. ఆ విధంగా లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు. సో అలాగా మీకు దాని తర్వాత 2 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసుకుంటే డివైస్ మీకు పని చేయకపోతే మీ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే అట్లనే ఉంటాయి. బట్ ఏమంటే ఒక నామినల్ అమౌంట్ అరౌండ్ 28,000 ఎంతో ఛార్జ్ చేస్తారో అది పేమెంట్ చేయడం ద్వారా మీకు మళ్ళీ హార్డ్వేర్ అనేది ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా మీరు ఈ అద్భుతాన్ని మీ ఇంటికి తెచ్చుకోండి. అలాగే మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఇన్విటేషన్ చేశారో వాళ్ళతోనే మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఈ టెక్నాలజీని మాకు పరిచయం చేసినందుకని ఫస్ట్ మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పి తద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళతో కూర్చొని ఇంకా దీంట్లో ఏమేం ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి, ఎట్లా వెళ్ళాలి, ఏ ప్రైజెస్లో ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మిమ్మల్ని పిలిచిన వాళ్ళే మీకు డైరెక్ట్ చేస్తారు. సో ఓవరాల్గా హెల్త్ ఈజ్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ హార్మనీ ఆఫ్ ద బాడీ, మైండ్ అండ్ స్పిరిట్. సో ఎక్కడా లేనటువంటి ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ హీలీల ద్వారా మీ బాడీని, మైండ్ని, మీ యొక్క సోల్ని కూడా అలైన్మెంట్ చేసుకునేటువంటి అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఈ యొక్క టెక్నాలజీ మీకు ఇస్తుంది. సో దీన్ని మీరు గిఫ్ట్గా మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి ఇవ్వండి, అలాగే పిల్లలకి ఇవ్వండి, లేదా మీరు ఎవరైతే సఫరర్స్ ఉంటారో సఫరింగ్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి స్ప్రెడ్ చేయండి. ఆ విధంగా వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళ బాడీని, మైండ్ని సెట్ చేసుకునే విధంగా ఈ అద్భుతమైన ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా మీరు వాళ్ళకి సహాయపడతారని ఆశిస్తూ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. లాస్ట్ క్లోజ్ చేసే ముందు ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే కూడా వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. ఓకే, సో క్వశ్చన్ అవర్ ఓన్లీ 5 minutes. అనుకున్న స్కెడ్యూల్ టైం కన్నా ఒక 10 నిమిషాలు ఎక్కువైనట్టుంది. ఎస్ గౌస్ భాషా గారు అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను, మాట్లాడు. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారు. నమస్తే మల్లేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ప్రెజెంటేషన్ అండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాడు ఒకతను, ట్రయల్ పీరియడ్ దగ్గర నుంచి జాయిన్ అయ్యాడు. ముందు స్లైడ్స్ మిస్ అయ్యాడు. ఏదన్నా అతనికి స్లైడ్స్ ఏదైనా షేర్ చేసే అవకాశం దొరుకుతుందా? కొంచెం రివ్యూ చేస్తాడు. ప్రోగ్రామ్ రికార్డింగ్ అవుతుంది, రికార్డింగ్ లింక్ షేర్ చేస్తారు. మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఇన్వైట్ చేస్తారో వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ చేయండి. ఎవరు మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశారు? నేనే మా ఫ్రెండ్ ని ఇన్వైట్ చేశాను. యాక్చువల్లీ మా ఫ్రెండ్ మిస్ అయ్యాడు. ఓకే సరే, నేను మీకు రికార్డింగ్ లింక్ పంపిస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అంటే సెకండ్, జస్ట్ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే మా ఫ్రెండ్ క్వశ్చన్ ఇది. అంటే ఇది మనం పాజిటివ్స్ చూసాం కదా, ఒకవేళ నెగిటివ్ ప్రోగ్రామ్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, లేకపోతే ఏదైనా హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయా, లేకపోతే ఏంటి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా, అలాంటివి ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తాయా? కొన్ని కాంట్రా ఇండికేషన్స్ పరిధిలో ఉన్నాయా, అవి కూడా మేము మీకు ట్రైనింగ్ లో చెప్తాము. ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ వాడకూడదు, అలాగే ఎవరైతే పేస్ మేకర్ పెట్టుకుంటారో వాళ్ళు వాడకూడదు, అలా కొన్ని కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో అవి చెప్పిన తర్వాత మీరు డివైస్ వాడటం స్టార్ట్ చేస్తారు. అదర్వైజ్ మిగతా అందరికీ కూడా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేదు. నాన్ ఇన్వేసివ్ మెథడ్లో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలు పనిచేస్తాయి కాబట్టి నో టెన్షన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఎస్ హరికృష్ణ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ సెషన్ సార్. ఓకే సార్, నాకు నియర్లీ 5 months బ్యాక్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయింది సార్. నీ దగ్గర సర్జరీ జరిగిందనమాట. మెనిస్కస్ స్టేర్ అయింది, దానికి సర్జరీ చేసి రిపేర్ చేశారు. బట్ కాలు అంతకు ముందు ఏ విధంగా అయితే స్ట్రైట్ గా ఉంటుందో అలా ఇంకా అలైన్మెంట్ అవ్వలేదన్నమాట. కొంచెం ల్యాగ్ అనేది ఏర్పడింది. సో దానికి మనకి హీలీలో సొల్యూషన్ అనేది ఉందా సార్? సార్ ఇప్పుడు సర్జికల్ కరెక్షన్ జరిగిందంటే అక్కడ సెల్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది, స్ట్రక్చర్ లేదు. ఆ సెల్ డ్యామేజ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఆ యొక్క డిస్ట్రక్చర్ అయ్యింది. ఓకే, సో దానికి హీలీలో కొత్తగా మళ్ళీ సెల్స్ అక్కడ ఏమీ జనరేట్ చేయదు.
అందువల్ల హీలీలో మీరు ఎలా చూడాలంటే ఒక వెల్నెస్ ఆస్పెక్ట్లో మీకు ఏమైనా పెయిన్ ఇంకా స్టిల్ వస్తుంది అంటే ఆ పెయిన్ కోసం మన డిజిటల్ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్రానిక్ పెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వాడుకోవచ్చు. సో మీరు ఇంకా ఫిజియోథెరపీ, దాంతోపాటు హీలీలో కూడా మజిల్ హార్మోనీ, అలాగే ఈ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ అని చెప్పేసి ఫ్రీక్వెన్సీస్ రన్ చేయండి. మీకు మేబీ ఫ్యూచర్లో హెల్ప్ కావచ్చు. కనెక్టింగ్ టిష్యూసా సార్? కనెక్టివ్ టిష్యూస్. ఓకే సార్. ఓకే. యా, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అందరూ చాలా ఓపిక ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చి ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ని మీరు విన్నందుకు. అలాగే నెక్స్ట్ లెవెల్లో మళ్ళీ మనం అంటే వాస్తవంగా హీలీ కొనడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, హీలీ కొన్న తర్వాత కూడా దాన్ని ఒక ఎఫెక్టివ్గా వాడుకునే విధంగా మేము హీలీ కమ్యూనిటీని డెవలప్ చేస్తాము. ఆ కమ్యూనిటీలో ప్రతి గురువారం కూడా మేము ట్రైనింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అందులో నిష్ణాతులైనటువంటి డాక్టర్స్, అలాగే ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ మెడిసిన్లో ఉన్నటువంటి థెరపిస్టులు కూడా మాకు ప్రత్యేకంగా మన అందరి కోసం వచ్చి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి విజ్డమ్ని మనతో షేర్ చేస్తారు. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలు ఎలా పనిచేస్తాయి అన్నది కూడా మీరు దీని ద్వారా ఇంకా లోతుగా తెలుసుకుంటూ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ జర్నీ మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ మిమ్మల్ని ఎవరైతే పిలిచారో వాళ్ళకి మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పి తొందరగా మీకు ఉన్నటువంటి ఈ అవసరాన్ని బట్టి మీ డివైజ్ని మీరు పర్చేజ్ చేసి దాన్ని ప్రాపర్గా మీరు యూటిలైజేషన్లో పెట్టుకోండి. అలాగే మీకేమంటే ప్రతి గురువారం కూడా కొన్న వాళ్ళకి, హీలీ ఉన్న వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్కి ఇన్విటేషన్ వస్తుంది. అలాగే గ్రూప్లో కూడా లింక్స్ వస్తాయి. ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతూ మాతో కనెక్షన్లో ఉండండి. 24/7 మేము అందుబాటులో ఉంటాం. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరికీ కూడా. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ సండే 7 o'clockకి మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళ కోసం హీలీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో కలుసుకుందాం. టిల్ దెన్ బాయ్, సీ యూ, టాటా, గుడ్ డే.